So we will move on to our session 1, the literary escapes, the doctor's guide to book reading. And we will have 4 excellent speakers, and each speaker will speak about 3 books each, and the session will be moderated by our co-convener of our Nalamdana Wellness Committee, Dr. Pradeep Kumar sir. Over to you, sir. Good evening, everyone. Today's program is all about exploring life beyond our medical duties, delving into leisure, reading, travel, and food, essential for our overall well-being. As doctors, we are often engrossed in our work with our white coats symbolizing our commitment to patient care. However, it's crucial to remember that there is a life beyond the hospital walls filled with experiences that enrich our minds, bodies, and souls. Today, we are here to celebrate that life. Our first topic, Literary Escapes, the Doctor's Guide to Book Reading, is especially dear to us, as reading is one of the most powerful ways to relax, reflect, and rejuvenate. To lead this insightful session, we are privileged to have with us a remarkable individual whose love for literature has deeply influenced his professional journey. Dr. K.M. Abul Hassan, our president, is a passionate reader. His extensive literary knowledge has sculpted his leadership style and provided him with the tools to mentor and inspire countless young doctors. His journey is marked by significant contributions and leadership positions, including his role as the former chairman of the JDN. A prolific author and editor, he has written 100 Ways to be an Inspiring IMA Leader, a book critically acclaimed. With many more unique books on medicine and leadership authored by him, books have definitely shaped his thinking and leadership. His deep engagement with literature were the driving force behind several impactful initiatives, such as the MIM Cancer Home, the Vatasatam Scheme, and his 24/7 mental health program for the junior doctors and the Jeevan program. His ability to manage a hospital, lead IMA, and mentor young medicos is a testament to his exceptional multitasking. He has a unique ability to weave insights from his favorite books into his everyday interactions, using literature as a means to enrich his work and life. Today, he will share with us 3 books that have had a profound impact on him and discuss how reading can serve as a powerful tool for physical, personal, and professional growth. Sir will explore 3 books today: The Song of the Cell, an exploration of medicine and the new human; Lady Doctors, the untold stories of India's first women in medicine; and finally, Get Epic Shit Done, an inspiring guide focused on achieving personal and professional goals with efficiency. Our President Sir's reading habits, deeply ingrained in his daily routine, continue to sculpt his leadership skills and guide his ongoing mission to foster a brighter and healthier future for all. Over to you, dear sir. Thank you, Pradeep. I am very proud to make a statement in the beginning that my day will not end without reading a book. I am very honest about this statement. I am very passionate about it, and I have a large collection of books, as I said, from childhood itself. அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாடக தமிழ்னு ரொம்ப ஃபேமஸாக வந்துட்டு இருக்கும். அதாவது டைலாக் மட்டும் போட்டிருப்பாங்க வரிசையா, நடுவில் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு பாஸ், அந்த மாதிரி புக்ஸ்லாம் நிறைய படிக்கிற பழக்கம் எனக்கு இருக்குது. அது கண்டினியூஸாக படிப்பேன். பிகாஸ் என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு விஷயம், அனதர் ஸ்டேட்மெண்ட் லைக் டு மேக், திஸ் ஆத்தர்ஸ் ஆர் ரைட்டர்ஸ், they record whatever they feel, whatever they come across in their life. நாமெல்லாம் சும்மா அப்படியே கடந்து போயிடுறோம். நமக்கும் ரைட்டர்ஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான். நம்ம ஒரு எமோஷன்ஸை வந்து we feel ஒன் எமோஷன், we see a scene, we encounter some incident, பட் ரைட்டர்ஸ் வந்து அதை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. அதனால தான் நமக்கு இவ்வளோ புக்ஸ் கிடைக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஷுட் தேங்க். லெட் மீ ஃபர்ஸ்ட் டேக் த புக் கெட் எபிக் ஷிட் டன். என்னடா பேரே இப்படி இருக்குன்னு பாக்குறீங்களா? அது இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப காமன். ஷிட்டுன்னு போடுவாங்க, ஃபக்குன்னு போடுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து அவங்க கேஷுவலா எழுதுற வார்த்தையா தான் அவங்க நினைக்கிறாங்க நமக்கு. பட் திஸ் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் புக். இந்த மாதிரி ஒரு புக்கு நான் வந்து பார்த்ததே இல்லை. இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. ஐ வில் ஷோ யூ த புக். எஸ், ஸோ திஸ் இஸ் த புக். இதுல என்ன ஒரு விசேஷம்னா, இந்த புக்கு ஏற்கனவே இங்கிலீஷ்ல வந்துருச்சு. இங்கிலீஷ்ல வந்தப்பயே நான் வாங்கி படிச்சுட்டேன். இப்போ வந்து மோர் வெரி இது என்ன சொல்ல, ஒரு பெனிஃபிஷியல் டு ஆல் இஸ் கம் இன் தமிழ் ஆல்சோ. இந்த இது அப்படியே ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் புக். இது வந்து ஒரு டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்டோட கான்வர்சேஷன் தான். இதுல வந்து முக்கியமான நிறைய வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தமான நிறைய டாபிக்ஸ்
பேரண்ட்ஸோட எப்படி கோவமா இல்லாம அனுசரிச்சு, பேரண்ட்ஸ் திட்டுனா எப்படி சமாளிக்கிறதுன்ற உள்பட நிறைய விஷயங்கள், எப்படி வந்து பிடிக்காத ஃப்ரெண்டை கழட்டி விடுறது கூட இந்த புக்கை படிச்சு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுல இந்த புக்கை ஏன் ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணனாக்க, இதுல ஒரு முக்கியமானது வாசிப்பு பழக்கத்தை எப்படி அதிகப்படுத்துறது. நான் எப்படி புக் ரீடிங் படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் நாமெல்லாம் மெடிக்கல் புக்ஸ் தவிர மீதி புக்ஸ் எல்லாம் நிறைய படிக்கிறது இல்லை. அதை எப்படி நம்ம இது பண்ற, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த ஆத்தர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை, நானும் இந்த மாதிரி தான் இருந்தேன். எனக்கு தேவையான என்னோட ப்ரொஃபஷனுக்கு தேவையான புக்கு தான் இருந்தேன். பட் ஐ வாண்ட் டு மேக் ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் அகெயின். அதுக்கு என்ன பண்ணேன், எனக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் யோசனை பண்ணி பார்த்தா, நான் சின்னதுல வந்து காமிக்ஸ் புக் லைக் ஆஸ்ட்ரரிச், ஓப்ளிக்ஸ் உங்களுக்குலாம் தெரியும். அந்த மாதிரி புக்ஸ் இப்போ நான் நிறைய அந்த ஃபேண்டம் இதெல்லாம் நிறைய படிப்பேன் சின்னதுல. காமிக்ஸ், இந்த ஃபேண்டம் காமிக்ஸ்ல ரொம்ப இங்க எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு, நீங்க மறுபடியும் அந்த மாதிரி புக்ஸ் எடுத்து படிங்க. டெய்லி வந்து அந்த காமிக்ஸ் புக்கே எடுத்து படிங்க. படிக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஹேபிட் மறுபடியும் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நீங்க லிட்ரரி புக்ஸ், ஃபிக்ஷனு, இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய புக்கு, கைடன்ஸு, இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் நீங்க அதை அப்படியே படிக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுல வந்து இந்த படிக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஃப்ரெண்டு மாதிரி ஆகுது. என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் அது வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுது. இந்த புக்கு வந்து ஒரு கம்பேனியன்னு சொல்லலாம். நான் எழுதின 100 ways to be an inspiring leader அப்படின்ற புக்கில் கூட நான் ஒரு புக் ரீடிங் எப்போதுமே ஆல்வேஸ் கேரி அ புக், இட் வில் டெஃபினெட்லி இன்க்ரீஸ் யுவர் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன். இந்த இதுல வந்து அவர் வந்து ஒரு கேள்வி வருது, நான் புக்கு படிக்கிறதுலயே வந்து எல்லா விஷயத்தையும் நான் வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்டூடெண்ட் கேட்குறான். ஒரு நல்ல கேள்வி, இது எல்லார் மனதிலும் இருக்கும். நிறைய அந்த கிண்டல்ல வர்றது, இந்த புக்கு படிச்சுக்கலாம், இந்த ஆன்லைன்ல நிறைய வீடியோஸ், எஜுகேஷனல் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும்போது நான் எதுக்கு புக்கை படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாப்புல. அப்போ வந்து அவர் சொல்றாரு, நான் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த புக்கு படிக்கிறதுன்ற போது செய்யும்போது உன்னால வேற எதையுமே செய்ய முடியாது, வேற எதையும் எழுத முடியாது. இது வந்து புக்கு வந்து அவங்க மைண்ட்ல வந்து அப்படியே ஒரு சீனை வந்து கிரியேட் பண்ணும். யூ வில் கிரியேட் ஏ சீன் இன்சைட் த புக் while when you are reading a book. It is a great habit. அதனால நீ வந்து அது புக்கு படிக்கிற எஃபெக்ட் வந்து 100% உன்னை வந்து வேற இடத்துக்கு கொண்டு போகுது. அதனால உன்னால வந்து இந்த புக்கு படிக்கிறதோட யூஸ்ஃபுல்னஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்டை வந்து வேற எதுலையும் உன்னால அடைய முடியாதுங்கிறாரு. அதனால இந்த ஒரு புக் வந்து டெஃபினட்டா ஒரு வேல்யூபிள் புக். இதுக்கு முன்னாடி கெட் எபிக் ஷிட்னு இவர் தான் எழுதியிருந்தாரு. அங்கூர் வாரிக்குன்றவர் அவரோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு இந்த புக் எழுதியிருக்காரு. ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான புக் திஸ் கெட் எபிக் ஷிட் டன். இதோட நான் பிபிடி கூட ரெடி பண்ணியிருந்தேன். பட் ஏன் அது ரொம்ப டைம் எடுக்கும். இப்போ இது நான் சொன்னதே போதுன்னு நினைக்கிறேன் அபவுட் திஸ் புக். அதுக்கப்புறம் அனதர் செகண்ட் புக் இஸ் லேடி டாக்டர்ஸ். லேடி டாக்டர்ஸ்ன்ற ஒரு புக்கு. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், இன்னைக்கு இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் இதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு புக்குன்றதுனால அதை செலக்ட் பண்ணேன். ஏன்னா இன்னைக்கு எப்படி ஃபீமேல் டாக்டர்ஸ்லாம் அதை ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் சேலஞ்ச் இந்த இந்தியா, ஒர்க் பிளேஸ் சேலஞ்சஸ், கெட்டிங் மர்டர்டு, கெட்டிங் அசால்ட்டட். இந்த புக்கில் இருக்கிற இந்த லேடி டாக்டர்ஸ் ஒரு 5-6 பேரை பற்றி, அது யார் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் லேடி டாக்டர்ஸ். அப்போ வந்து ஒரு மேல் டாமினேட்டட் டைமில் வந்து எப்படி வந்து லேடி டாக்டர்ஸ் தே எஸ்டாப்ளிஷ் தெம்செல்ஃப் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் உமன் டாக்டர்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி, எவ்வளோ சேலஞ்ச் இருந்தது அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் உமன் டாக்டர் ஆனந்திபாய் ஜோஷி, அவங்கள பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும். நம்ம எல்லாம் முத்துலட்சுமி ரெட்டி பற்றி தெரியும். நம்ம அவங்க வந்து இங்கே தான் எம்எம்சியில் படித்தாங்க, இந்தியாவில் படித்த இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு முன்னாடியே ஆனந்திபாய் ஜோஷி வந்து கலிஃபோர்னியா உமன்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜ், இப்போ வந்து டெக்ஸ்டல் யூனிவர்சிட்டின்னு பேர் மாற்றிட்டாங்க, அங்கே வந்து போய் படித்தாங்க. அதில் என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து 9 வயசுலேயே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. ஒரு வெரி வெரி கன்சர்வேட்டிவ் பிராமின் ஃபேமிலி. அவங்கள வந்து அப்போ எஜுகேஷன் ஃபார், அதுவும் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் ஃபார் உமனுக்கெல்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ப்ரொஹிபிட்டட். அவங்க கம்யூனிட்டியில் இன்னொரு இதை கூட ஒரு கஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. என்னன்னா உமன் வந்து ஓஷனை தாண்டக்கூடாதுன்னு, அப்படிலாம் இருந்திருக்கு பாருங்க. ஓஷன் வந்து தாண்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க. யூ ஷுட் நாட் கிராஸ் ஓஷன், ஃபீமேல் ஷுட் நாட், இப்படியெல்லாம் ஒரு அந்த நேரத்தில் ஒரு இது கஸ்டம்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. இருந்தாலும் அவர் ஹஸ்பண்ட் வந்து சப்போர்ட், கோபால் ராவ்னு சொல்லிட்டு சப்போர்ட் பண்ணி அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பிச்சு அவர் படிக்க வச்சாரு. 9 வயசுலேயே கல்யாணம் ஆகி 13 வயசுலேயே குழந்தை பெற்று, இந்த குழந்தையும் சப்சிக்வெண்ட்டாக இறந்து போயிடுச்சு.
அந்த ஒரு கஷ்டத்துலேயும் கூட அவங்க வந்து படித்து முடிச்சுட்டு இந்தியாவுக்கு திரும்பி வராங்க. திரும்பி வரும்போது டியூபர்குலோசிஸ், பைலேட்ரல் டியூபர்குலோசிஸ், அவங்களால அவ்வளோ படித்ததுக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கும், அமெரிக்காவில் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கும் அவங்களால ஒன்றும் ப்ராக்டிஸாக பண்ண முடியல. பட் அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஷி கிரியேட் அ லாட் ஆஃப் என்தூசியாசம் ஆஃப் ஃபீமேல் எஜுகேஷன் இன் த கண்ட்ரி. எல்லா இடத்துலையும் போய் பேசியிருக்காங்க. ஒய் ஐ எம் கோயிங் டு அமெரிக்கா அப்படிங்கிறதே வந்து 2 வருஷம் எல்லா இடத்துலையும் கல்கட்டாவில் பேசியிருக்காங்க, எல்லா இடத்துலையும் பேசியிருக்காங்க. ஷி வாஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஆல் இந்தியா உமன்ஸ் அசோசியேஷன். எவ்வளோ பெரிய வேலை பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. அவங்க வந்து அவங்களோட பயோகிராஃபி கிட்டத்தட்ட அவங்க இறந்து போய் 20 வருஷம் கழிச்சு தான் அது கோபால்ராவ் சார் கையில் கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்கள பற்றி எல்லாமே தெரிய வந்திருக்குது. ஒரு வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் ஆனந்திபாய் ஜோஷி. அப்புறம் நம்மளோட முத்துலட்சுமி ரெட்டி, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். அப்போ வந்து புதுக்கோட்டையில் ராஜா காலேஜில் படிக்கும்போது ஷி வாஸ் ஒன்லி ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். அதனால ஒரு பெல் அடிச்சு, அவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு பெல் அடிச்சு, அவங்க ஃபர்ஸ்ட் போய் அவங்க வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்தவன தான் பசங்களுக்கெல்லாம் பெல் அடிப்பாங்களாம். இந்த மாதிரி ஸ்டோரிலாம் நடந்திருக்கு, நம்ம கேள்விப்பட்டோம். அவங்க வந்து எப்படின்னா நமக்கு ஒரு பெரிய ரோல் மாடல். இப்போ பிசி ராய் எல்லாம் எப்படி நம்ம டாக்டர்ஸ் டே சொன்னோம், இப்போ கூட நான் அங்கே டாக்டர்ஸ் டேக்கு தான் போட்டேன். பட் அவளை விட பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் நமக்கு முத்துலட்சுமி ரெட்டி தான். என்ன அப்படின்னு சொன்னா, பீங் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் டாக்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு, நல்ல ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிச்சு பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே சொசைட்டி பத்தி சி பிகேம் எம்எல்ஏ, அந்த ப்ரீ இண்டிபெண்ட் கவுன்சில் எம்எல்ஏ, லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் எம்எல்ஏ ஆயிருக்காங்க. அப்பெல்லாம் வந்து அந்த 2 தீர்மானங்களை சட்டசபையில் கொண்டாந்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து சைல்டு மேரேஜ், குழந்தை திருமண ஒழிப்பு. 2வது வந்து தேவதாசி தடை சட்டம். இது 2மே அப்ப இருந்த காங்கிரஸ் லீடர்ஸ் லைக் யார் சத்யமூர்த்தி, ராஜாஜி இவங்கெல்லாம் இருந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து கூட எதிர்த்திருக்காங்க, இதெல்லாம் கொண்டு வராத, இது வந்து மத சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னு. இருந்தாலும் எதிர்த்து கொண்டாந்து இன்னைக்கு அதெல்லாம் இல்லாம போறதுக்கு நம்ம முத்துலட்சுமி ரெட்டி மிகப்பெரிய வேலை பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாமே இந்த புக்ல இருக்கு. இந்த லேடி டாக்டர்ஸ் புக்ல ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இதெல்லாம் நம்ம தேர் ஆல் அவர் ஃபோர் ஃபாதர்ஸ், ஃபோர் மதர்ஸ், நம்ம ஹீரோஸ். இவங்கெல்லாம் வந்து ஹீரோஸ். எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சொசைட்டி கான்சியஸா இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பத்தி அவசியம் இருக்கு. அவசியம் இந்த புக்கை படிக்கணும். எப்படி அவங்க கஷ்டப்பட்டு இந்த அடையார் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டை வந்து ஏற்படுத்தினாங்க. ஜிஹெச்ல இருக்கும்போது ஒரு கேன்சர் வார்டு கூட ஏற்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களாமா. அது என்ன, எல்லாரும் வந்து சாகிறதுக்காக ஒரு வார்டு அப்படின்ற மாதிரி கேன்சர் பத்தி அப்படி ஒரு பர்செப்ஷன் இந்த காலத்துல. அவங்க வந்து அவங்க சன்னோட கிருஷ்ணமூர்த்தியோட சேர்ந்து இந்த அடையார் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டை ஏற்படுத்தி அதுக்கப்புறம் டாக்டர் சாந்தா அவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணி பண்ணாங்கங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும். லேடி டாக்டர்ஸ் இந்த புக் வந்து ஒவ்வொரு டாக்டரும் அவசியம் படிச்சு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. 3வது புக் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பேஷனட். கோவிட் சமயத்துல ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது இந்த புக் தான், சாங் ஆஃப் த செல். இது வந்து ஒரு ஃபேமஸ் ஆத்தர் சித்தார்த்த முகர்ஜின்றவர். அவர் வந்து இப்போ அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆயிருக்காரு. இந்தியன் தான், அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆயிருக்காரு. என்ன அப்படின்னா, ஒரு செல்லை வந்து கண்டுபிடிச்சதுலேருந்து அது இன்னைக்கு வரக்கூடிய ஒரு அல்ட்ரா மாடர்ன் டெவலப் பண்ண செல்லை வந்து ஸ்டோரியா அழகா கொண்டு போயிருக்காரு. நான் சொல்றேங்க இல்லைங்களேன், ஒரு 1620 அந்த மாதிரி ரீஜன்ல ஒரு ஸ்டோரி நடக்குது. இதெல்லாம் நமக்கு இப்போதான் நமக்கு இந்த புக்கு படிக்கிறதுனால தெரியுது. ஃபர்ஸ்ட் ஷான்ங்கிறவர் ஜுவாலஜிஸ்ட், வெர்சாலஸ்ங்கிற பாட்டனிஸ்ட், 2 பேரும் ஒவ்வொரு லேப்ல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்து ஒரு டீ ஷாப்ல மீட் பண்ணும்போது இவர் பாட்டனிஸ்ட் வந்து ஜுவாலஜிஸ்ட கூப்பிடுறாரு. கம் ஐ வில் ஷோ யூ ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபைண்டிங்னு. இவர் போய் மைக்ரோஸ்கோப்ல, அப்போதான் மைக்ரோஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஒரு செல் வந்து பாக்குறாரு. என்னன்னா ஃப்ராகோட டேட்போல்னு சொல்லக்கூடிய அதோட செல். அந்த பாட்டனிஸ்ட் பார்த்துட்டு இதே செல்லு தான் பிளான்ட்லயும் இருக்கு அப்படின்னு அவர் நம்ப மாட்டேங்கிறாரு. இது லைவ் அனிமலோட செல் காட்டுறேன், நீ பிளான்ட்லயும் இப்படிதான் இருக்குங்க, இங்க வா உனக்கு காட்டுன்னு சொல்லிட்டு அவரை தரத்தரன்னு இழுத்துட்டு போய் அவர் வச்சிருக்கிற மைக்ரோஸ்கோப்ல ஒரு பிளான்ட் செல்லை காட்டும். அதே மாதிரி இருக்கு. அங்கேயும் சைட்டோபிளாசம் இருக்கு, செல்வால் இருக்கு, நியூக்ளியஸ் இருக்கு. இதுல ஹியூமன் இந்த லிவிங் அனிமல் செல்லையும் இருக்கு. 2 பேரும் ஒருத்தர் ஒரு பார்த்து எப்படி அது எல்லாமே ஒண்ணுதானா, எல்லாமே செல் தான் ஃபண்டமெண்டலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் பேசிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் 2 பேரும் வெவ்வேறு வேலையா போய் 30 வருஷம் இந்த கண்டுபிடிச்ச உண்மையை வந்து அப்படியே டார்மெண்டா இருந்திருக்கு. 30 வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் அவங்க மீட் பண்ணி மறுபடியும் ஷேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து செல்லு பத்தி எல்லா உண்மையும் வெளியே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேங்கிற ஒரு ஸ்டோரி படிக்கும்போது பயங்கர எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு. இதுல வர இன்னொரு கேரக்டர் வந்து இந்த புக்ல வர்றது ருடால்ஃப்
விர்ச்சோங்கிறது நமக்கு எல்லாம் தெரியும். விர்ச்சோஸ் ட்ரையாட் இருக்கு, விர்ச்சோஸ் சைன், விர்ச்சோஸ் நோடு. அவர் வந்து பெருஷியான்ற ஊர்ல அப்போதைக்கு இந்த போலந்து ரஷ்யா பார்டர்ல இருக்கிற ஊரு. அங்கேருந்து வந்து பெர்லினுக்கு வராரு. ஒரு அனாட்டமிஸ்டா தான் ஃபர்ஸ்ட் லைஃப்பை தொடங்குறாரு. அப்படி தொடங்கும் போது அவருக்கு வந்து ரெனுமரேஷனில் அவரால் அவரோட லைஃப்பை சஸ்டெயின் பண்ணவே இல்லை. அப்ப நடந்த உரையாடல், ஃபாதர் வந்து ரொம்ப ஒரீடா இருக்காரு. பையன் எப்படி பொழைச்சிக்கிறானா, இப்போ ஜெர்மனிக்கு போயிருக்கான், எப்படி அவன் ரொம்ப கஷ்டப்படுறானோ அப்படின்னு. அப்போ வந்து இவர் அனாட்டமியில ஒன்றும் ரெனுமரேஷன் இல்லைன்னு பெத்தாலஜிஸ்டா மாறுறாரு. பெத்தாலஜி மாறுறதுக்கு ஒரு ரீசன் வந்து இந்த ரெனுமரேஷன் ஒரு காரணமா இருக்கு. அவர் வந்து ஃபாதருக்கு எழுதுறாரு. ஃபாதர் ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு, இப்போ பெத்தாலஜிஸ்ட் ஆயிட்டியே, ஏதாவது இன்கம் கிடைக்குதா அப்படின்னு. அப்போ அவருக்கு இன்கம் இல்லை. அந்த காலத்துல என்ன இருக்க போகுது. அப்போ அவர் எழுதின லெட்டர் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ். இதுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் இந்த புக்கில் அந்த ஸ்டோரி வந்து அவர் எழுதின லெட்டர், அவருக்கு எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு என்ன இன்கம் அவருக்கு கிடைக்குதுன்னு எழுதிட்டு, அந்த காலத்தில் எப்படி டாக்டர்ஸ் இருந்திருக்காங்க பாருங்க. 1826 சாரி 1600 அந்த டயத்தில். அப்போ வந்து அவர் எழுதுறாரு, எல்லாம் எழுதிட்டு, இட் இஸ் அ லைஃப் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் டாயில். இந்த எக்ஸாக்ட் வேர்டு நான் சொல்றேன். இட் இஸ் அ லைஃப் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் டாயில், நாட் எ பர்டன் பட் எ பிளஸிங் அப்படின்னு அவர் எழுதின லெட்டர் வந்து இன்னைக்கு வேர்ல்டு முழுக்க ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கு. ருடால்ஃப் வர்ச்சோ, இது மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸோட, நிறைய நம்மளோட சயின்டிஃபிக் சயின்ஸ்ல, நம்ம மெடிக்கல் சயின்ஸோட ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் பற்றிய உள்ள ஸ்டோரி தான் இந்த சித்தார்த்த முகர்ஜியோட சாங் ஆஃப் த செல். இவர் இன்னொரு புக்கு இதுக்கப்புறம் எழுதிட்டாரு, எம்பரர் ஆஃப் ஆல் மெலடிஸ்னு ஒரு புக்கு சித்தார்த்த முகர்ஜி. அதுவும் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் புக். அதுவும் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் நான். திஸ் இஸ் அபவுட் த கேன்சர், ஆட்டோபயோகிராஃபி ஆஃப் கேன்சர்னு சொல்லலாம். எவ்வளோ புக்கு இருக்கு பாருங்க, நமக்கு படிக்க தான் நேரம் இல்லை. ஸோ ஐ விஷ் ஆல் ஆஃப் யூ. இந்த ஒரு புக்கு, இந்த 3 புக்கு சொல்றேன். இன்னும் நிறைய புக்ஸ் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ண எனக்கு ஆசையா இருக்கு, ஆனால் டைம் இல்லை. இந்த 3 டைம் இருக்கிறவங்க தயவுசெய்து இந்த புக்கை படிங்க. அடுத்த தடவையிலேருந்து நான் ஒரு சின்ன பிபிடி மார்க்கெல்லாம் கூட போட்டு படிக்கலாம். வேணா எல்லாத்துக்கும் டைம் இருக்காது, அதனால இந்த புக்கு ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு முடிச்சு. ஏன்னா அடுத்தது சின்னசாமி, கார்த்தி எல்லாரும் பேச இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஹேபிட். யாரெல்லாம் இதுவரையும் நம்ம மெடிக்கல் புக்ஸ் தவிர மீதி புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சு பழக்கம் இல்லாமல் இருக்காங்க, தயவுசெய்து. தமிழ்லேயே ஏகப்பட்ட புக்ஸ் வந்துருச்சு. தமிழ்லேயே நிறைய, இப்போ புறநானூறுன்னு சாலமன் பாப்பையா தொகுத்து வெளியிருக்கார் பாருங்க, அருமையான புக்கு, ரொம்ப ரொம்ப அருமையான புக்கு. புறநானூறு பற்றி தெரியாதவங்க ஒன்லி நான் சும்மா கேள்விப்பட்டிருக்கேன்னு தெரிஞ்சவங்க அவசியம் படிக்க வேண்டிய புக்கு. ரொம்ப தெளிவான விளக்க உரையோட எழுதியிருக்காங்க, அவசியம் படிங்க. எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அருண்குமாருக்கு நன்றி. அடுத்த தடவை நம்ம மேலும் சில புத்தகங்களோட சந்திப்போம். வணக்கம். ரொம்ப தேங்க்யூ சார். ஆக்சுவலா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க பேச மாட்டீங்களா, கேட்டுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு. நிறைய டைம் வந்து நானே வந்து யோசிச்சிருக்கேன், ஒரே நாள்ல எத்தனை விஷயங்கள் பண்ண முடியுது உங்களால, இதுக்கெல்லாம் என்ன இன்ஸ்பிரேஷன், உங்களை நேர்ல பார்த்தா கேட்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். இந்த இதுல வந்து அதை நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிட்டீங்க. ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கண்டிப்பா வேணும் சார். உங்க புக்கை படிக்கிறத விட நீங்க அந்த புக்ஸை பத்தி ஸ்லாகிச்சு பேசுறதை கேட்கறதுக்கு ரொம்பவே ஆர்வமா இருக்கும் நாங்க. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் டாக். வெல்கம். So going on to the next speaker, Dr. M. Chinnaswamy is a consultant pediatrician from Kavin Hospital, Bhavani. He is not just a healer of bodies, but also a nurturer of minds. A graduate of Coimbatore Medical College and ICH Chennai, Sir has spent decades enriching his small town with medical care and intellectual vigor. A voracious reader, Dr. Chinnaswamy Sir is a walking encyclopedia, constantly seeking to broaden his horizons through literature. His passion for reading extends beyond the ordinary. He delves deep into books that challenge the mind and provoke thought. He has an affinity for both English and Tamil literature. Not only he can quote eloquent prose like Sashi Tharoor, he also draws from the timeless wisdom of Tirukkural. Today, Sir will take us on a journey through 3 profound works that have shaped his thinking: Sapiens, A Brief History of Humankind; Thinking, Fast and Slow; and finally, Behave, The Biology of Humans at our Best and Worst. Sir's insights on these works promise to be as enlightening as they are thought-provoking, offering us a glimpse into the intellectual journeys that accompany his medical practice. Over to you, dear sir. Arun, Praveen, Abul, am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Right. Thank you. Thank you for the opportunity. Sir. And Praveen, I am particularly, to be honest, I am embarrassed a bit by your introduction. Thank you anyway. It was at the cost of modesty. Now, there's a slight change in my book suggestions and recommendations. Can I start? Please, sir, please. Praveen சொன்ன மாதிரி
3 புக் இல்ல 2 புக் தான். அது லாஸ்ட் மினிட் சேஞ்சஸ்னால குறைச்சிடுது. I'll share the ஆக்சுவலா நான் புக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அருண் லாஸ்ட் மந்த் கேட்டதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் எல்லா புக்கையும் ஒரு தடவை படிக்க வேண்டி வந்தது. படிச்சது திருப்பியும். ஏன் நம்ம நிறைய புக்ஸ் பத்தி சொல்லணும்? ஜஸ்ட் 2 புக்ஸ். The 2 books that changed my thinking and my perspective. Today I'm going to talk about those books. Both books are by a Stanford professor called Professor Robert Sapolsky. அவர் வந்து ஸ்டான்ஃபோர்ட்ல இஸ் a professor of biology, neurobiology and neurosurgery. அது மட்டுமல்ல, he is a field primatologist too. Primatologistனா குரங்கு, பெரிய குரங்கை எல்லாம் போய் படிக்கிறது. He is a field primatologist. Every year in the summer he goes to the Kenyan forest for the past 30 years and studies the same group of baboons. For தன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் வச்சு he has written some other books called Why Zebras Don't Get Ulcers. That's a beautiful book. Every doctor must read it, I believe. Then Memoirs of a Primatologist ஒன்னு எழுதியிருக்கார். பட் அவரோட கடைசி 2 புக் வந்துங்க Behave, The Biology of Humans at Our Best and Worst. It came in 2017. And the other book is Determine, A Science of Life Without Free Will. எல்லாம் பெரிய பெரிய டாபிக்கா இருக்குதுன்னு பயப்பட வேண்டாம். Both are eminently readable, profoundly simple. First book, Behave, The Biology of Humans at Our Best and Worst. Why we do what we do. நம்மளோட பிஹேவியர் ஏன் நம்ம we behave the way we behave. Human behavior is shaped by the complex interplay of biology, environment and culture. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஆங்கிள் இருந்து அந்த யானையை தடவுற குருடர்கள் மாதிரி காதை தடவிட்டு ஒருத்தர், வயிற்று தடவிட்டு ஒருத்தர், இதெல்லாம் சொல்ற மாதிரி இல்லாமல் the human behavior should be, Robert Sapolsky examines in multiple buckets. Evolution ஒரு bucket, genetics ஒரு bucket, hormones ஒரு bucket, hormonal explanation of your behavior, அதே மாதிரி cultural explanation of your behavior, multiple buckets. எல்லாத்தையும் எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் கனெக்ட் பண்றாரு. How our actions are influenced by everything from neurons firing milliseconds before to evolutionary process. For example, ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒருத்தவங்களை நோக்கி ஓடி வர்றான், ஒரு கையில துப்பாக்கி மாதிரி ஒரு பொருளை தூக்கிட்டு வர்றான். At that moment நீங்க உடனே உங்க கன் எடுத்து ஷூட் பண்ணிடுங்க. What made you to shoot at the guy, to fire the guy? நிறைய உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ், கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அங்கிருந்த என்விரான்மெண்ட், நீங்க என்ன கல்ச்சர்ல இருந்து வர்றீங்க. நீங்க ஒரு கல்ச்சர் ஆஃப் கார்னர்ல இருந்து வந்தீங்கன்னா இமிடியேட்டா ஷூட் பண்ண பார்ப்பீங்க. அந்த ஓடி வந்தவன் வந்து லார்ஜ் கலர்ட் ஃபேஸ், அதையெல்லாம் பார்த்த உடனே யூ திங்க் அபவுட் எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் நீங்க இருக்கிறீங்க. சின்ன வயசுல இருந்து நீங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ்ட் அப்பான். நீங்க அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ளா இருக்கும்போது உங்க அம்மா எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ்டா இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இம்மீடியட் நியூபார்ன் பீரியட்ல உங்களுக்கு எவ்வளவு மெட்டர்னல் கேர் இருந்தது. உங்களோட கல்ச்சர் எப்படி. இது மாதிரி நிறைய பக்கெட்ஸ், நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இன்டர்பிளே ஆகிறதுனால யூ பிஹேவ் த வே யூ பிஹேவ். ஸோ இட்ஸ் அ குட் புக். இதை படிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன அதுல எனக்கு என்ன சேஞ்ச் அப்படின்னாக்க,
you stop being a judgmental fellow. யாரையும் வந்த உடனே இது பண்ண தேவையில்லை, ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்ல தேவையில்லை. You can understand the human behavior also. For example, us versus them ஒரு behavior. இப்ப நம்ம நாட்டுல இருக்க உலகத்துல இருக்க பல சண்டை சச்சரவுகளுக்கு அதான் காரணம். ஐடென்டிட்டி பாலிடிக்ஸ்ங்கிறோம். நான் வேற நீ வேற அப்படின்னு சொல்ற ஒரு இது. us versus themங்கிறதுலயே இன் குரூப் அவுட் குரூப் அப்படிங்கிறோம். belonging to a group gives you a sense of security. அதே சமயம் இன்னொரு குரூப் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காம பண்ண முடியும். The way your leaders talk to you, the way your social media influence you, the media உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்றது இதெல்லாம் பார்த்து you can develop ஒரு extreme position in us versus them psychology. The group identity மாறும். You can identify yourself as a male, as an Indian, as a Tamil, as an Asian, as a doctor, as a pediatrician. நிறைய உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆப்போசிட்ல ஒரு குரூப்போட சண்டையும் போகும். ஸோ இந்த மாதிரி us versus them, violence, இதே இது ஆல்ட்ரூயிஸ்டுக்கும் சொல்றாரு எப்படியெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் a beautiful book explaining human behavior through multiple perspectives, and it's a nuanced understanding அப்படிங்கிறார் கடைசியில். It's all complicated, but you try to understand. அடுத்த புக் வந்து determine, it came last year. இது வந்து அதனோட சீக்வலே, பிஹேவ்ங்கிற புக்னோட சீக்வலே. இதுல என்ன சொல்றார்? Since human behavior is a complex interplay, there is no free will. நீ பார்த்து எதையும் செய்யறது இல்லை, நம்மளோட என்னோட டெசிஷன் மேக்கிங் அங்க எதுவும் கிடையாது. ஃப்ரீ வில் இஸ் an illusion. ஃப்ரீ வில்னால ஒன்றும் கிடையாது. நீ என்ன செய்யறியோ அது பல காலமா பல ப்ரெஷர்களுக்கு உட்பட்டு நீ செய்யறது. இண்டிவிஜுவல் அட்டானமி, நான் சாதிச்சேன் நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அங்க ஒண்ணுமே இல்லை. இட்ஸ் ஆல் இன்டர்பிளே அப்படிங்கிறது. இதனோட இம்ப்ளிகேஷன் என்னன்னா, சொசைட்டல் நார்ம்ஸ் நிறைய பேர் நிறைய இதுல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார், டெஸ்லா கார்னு வச்சுங்க. சப்போஸ் அது ரிப்பேர் ஆயிருது, பிரேக் வேலை செய்யறது இல்லை. நீங்க என்ன பண்ணணும்? பிரேக் ரிப்பேர் பண்ணணும். பிரேக் ரிப்பேர் பண்ண முடியலன்னா ஓட்டக்கூடாது, கொண்டு போய் கராஜில் வச்சிடணும். அதை விட்டுவிட்டு அந்த காரை போய் பிடிச்சி திட்டிட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. அதே மாதிரிதான் மனுஷனுக்கு. டோன்ட் அட்ரிபியூட் மோட்டிவ்ஸ், ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபெலோ. நம்மளே முதல்ல வந்து மென்டலி அன்ஸ்டேபிள் பேஷண்ட்ஸ் வந்து இப்ப மன்னிச்சு விட்டுறாங்கல்ல, அதே மாதிரி எல்லாருமே ஒரு லெவலுக்கு அன்ஸ்டேபிள் தான். அவங்கள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். நிறைய காசஸ் இருக்கு. ஜஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பீப்புள் அப்படிங்கிறது அந்த புத்தகத்தினோட சாராம்சம். ஸோ 2 புக். ஒன்று behave. Human behavior is a complex interplay of multiple factors. ரொம்ப குறுகிய கண்ணில் அதை பார்க்க வேண்டாம். Try to understand. Number 2, since it's a complex interplay, there is distributed causality. அந்த பிஹேவியருக்கு காசு வந்து நிறைய காரணம் இருக்கு. ஸோ ஒரு காரணத்தை மட்டும் தூக்கி பிடிச்சிட்டு அவன் மேல பழி போட வேண்டாம். பார்க்கறது சிம்பிளா இருக்கும், பட் அவர் the way he explains each with science, understanding, studies, experiments, are very great. I like both the books and I strongly recommend these 2 books to you all. Right. இது பத்தி ஏதாவது கேட்கறவங்க கேட்கலாம். கேள்வி எதுவும் இல்லைன்னா அருண், Wonderful, sir. ஓகே.
ஆக்சுவலா வந்து பிஹேவ் புக் 800 பேஜஸ் இல்ல சார், இட்ஸ் a very book book. ஆமாங்க, இட்ஸ் a நான் huge pillow. பார்த்திருக்கேன். It's a நான் big லைப்ரரியில pillow. பார்த்திருக்கேன். அது அத்தனை பேஜ் படிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது 24 இல்ல, hours ஆகும். அது அது அபுல் சொல்லும் போது நான் சொன்னேன், நான் எப்படி படிக்கிறேன் இந்த புக்ஸ் எல்லாம்னா, எவ்ரிடே மார்னிங் ஐ வாக் ஃபார் an hour. காதுல அந்த ஆடிபிள் புக் படிச்சுங்க. வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஜஸ்ட் ஹாஃப் அன் அவர் அந்த புக்ல நீங்க என்னென்ன படிச்சீங்களோ அதை இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கிண்டல்லயே பார்த்து படிச்சுக்கலாம். யூ கேன் மார்க் தெம். அப்புறம் அன்னைக்கு படிச்சதை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நீங்க யூஸ் பண்ணி பழகிக்கணும். இடத்துல இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டீங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்குன்னே 2-3 பேர் எங்க செட்ல இருக்காங்க, அவங்களோட பேசும்போது அதை யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா இட் வில் ஆல் பி ரிமெம்பர்ட் வெல். பட் இட்ஸ் a good book. It's worth reading. 800 pages விட வேண்டாம். வண்டர்ஃபுல் சார். How that books affected you personally? எப்படி மத்தவங்களோட இன்டராக்ட் பண்றது அப்படிங்கறத பர்சனலி முதல்ல வந்து ஏன் நான் அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றேன்னு அது வரைக்கும் யோசிச்சது இல்லை. தென் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் மறுபடியும் யோசிச்சு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு எனக்கும் பொறாமை வருது. ஐ வாஸ் ஆல்சோ அஃபெக்டட் பை கிரீட். எனக்கும் இந்த ஐடென்டிட்டி எல்லாம் இருந்தது. இன் குரூப் அவுட் குரூப் இருந்தது. எப்பப்பெல்லாம் ஒரு லீடர் வந்து உங்ககிட்ட வந்து ஐடென்டிட்டி பாலிடிக்ஸை வச்சுட்டு கிளை போடுறான்னா அப்போல்லாம் ஐ கேன் பாயிண்ட் அவுட். எனக்கு தெரியும் இவன் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான், உஷார் ஆயிக்கும் அப்படின்ட்டு. என்னுடைய திங்கிங்கை மற்ற ஆளுகெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ண விடுறதில்லை. ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை ஓன் பிஹேவியர். கொஞ்சம் நினைச்சு பார்க்கணும். அல்டிமேட்லி இந்த 2 புக்குமே தே பாயில் டவுன் டு புத்தா. 2500 years முன்னாடி புத்தா சொன்னது இதே தான். நோ தை செல்ஃப். உள்ளதே உள்ளவாறு உணர்ந்துக்கோ, இதெல்லாம் இன்டர்பிளே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. ரைட். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. டாக்டர் செல்வம் சார் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஈரோடு நகரின் நம்பிக்கையான குழந்தை மருத்துவராக கடந்த 34 வருடங்களாக மருத்துவ சேவை வழங்கி வருபவர் டாக்டர் செல்வன் அவர்கள். கல்லூரி படிப்பு முடிந்த பிறகும் கல்வி தொடர வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டுடன் செயல்படுகிறார். கற்றல் என்பது எவரிடமிருந்தும் எங்கிருந்தும் நிகழக்கூடியது என்பதில் உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டவர். அவரது சொந்த நூலகத்தில் பல்வேறு தலைப்புகளில் 2000த்திற்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் உள்ளன. நேரம் கிடைக்கும் போது அவற்றை படிப்பதும் படித்ததை அசை போடுவதும் தான் அவரது முக்கியமான பொழுதுபோக்கு. புத்தகங்கள் நம் உற்ற தோழன் என்பதை உறுதியாக நம்புகிறார். 57வது வயதில் MRCPCH பட்டம் பெற்றவர் இவர். 63வது வயதில் யூரோப்பியன் காங்கிரஸில் ஆராய்ச்சி கட்டுரையை சமர்ப்பித்து உலகளாவிய அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் அவர் ஒரு தலைவர் என்பதை நிரூபித்துள்ளார். கல்விக்கு கரையில்லை, கற்பதற்கு வயதில்லை என்பதுதான் அவரது தாரக மந்திரம். புதுமையான விரிவான கருத்துக்களை ஆராய்வதில் ஆர்வம் கொண்டவர் இவர். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் அவர் விரிவாக பேச போகும் புத்தகங்கள் அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ் பை ஜேம்ஸ் கிளியர், திங்க் அகெயின் பை ஆடம் கிராண்ட் அண்ட் தி அல்மனாக் ஆஃப் நேவல் ரவிகாந்த். நேரத்தை பயனுள்ளவாறும் புத்தகங்களை மூலதனமாக்கி வாழ்க்கையை நன்கு பயணிக்கவும் டாக்டர் செல்வன் அவர்களின் அரிய அனுபவத்தை கேட்க ஆவலுடன் இருக்கிறோம். நன்றி. இதுவரைக்கும் டாக்டர் சின்னசாமி அவர்களும் டாக்டர் அபுல் ஹாசனும் சில புத்தகங்களை சொன்னாங்க. சொல்ல போனால் அவங்க சொன்ன புத்தகங்கள் மிக குறைவுதான். ஏன்னா அவங்க படிச்ச புத்தகங்கள்ல மிக குறைவுதான். உங்களுக்கு எவ்வளவு பேர்த்துக்கு தெரியும்னு சொல்லி எனக்கு தெரியாது. அபுல் ஹாசன் சொல்றது மகாபாரதத்தை முழுசும் படிச்சிருக்காரு அபுல் ஹாசன். அபுல் ஹாசன் மகாபாரதத்துல ஒரு உபன்யாசம் பண்ற அளவுக்கு அதுல அவருக்கு அறிவு இருக்கிறது. சின்னசாமிக்கு தமிழ் இலக்கியங்கள்ல அவரு தந்தையார் தமிழ் புலவர், அதனால தமிழ் இலக்கியங்கள்ல கரை கண்டவராக இருப்பார். எந்த விஷயத்தை கேட்டீங்கனாலும் அழகாக கவிதை முறையிலையும் கவிதைகளையும் அழகாக கொட்டுவார். 2 பேருமே தொடர்ந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு நாங்கள் இல்லை என்றாலும் எனக்கு புத்தகங்கள் படிப்பதற்குரிய ஒரு ஆசை சிறு வயதிலே இருந்ததற்கு காரணம் எங்க பெற்றோர்கள் தான். எங்க வீட்டுல படிப்பதற்கு ஒரு தினமணி பேப்பர் அந்த காலத்துல இருந்து வரும். தினமணி பேப்பரோட தினமணி கதிர் வரும். அதுல இருந்துதான் ஆரம்பிச்சோம். கோகுல புத்தகத்திலிருந்து, அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி அவங்க காமிக்ஸ்ல இருந்து படிச்சு ஆரம்பிச்சு இந்த அளவுக்கு வந்திருக்காங்கிறத சொன்னாங்க. அப்புறம் நம்ம அந்த காலத்து சிறுகதை ஆசிரியர்கள்ல இருந்து ஆரம்பிச்சோம். பாலகுமாரன்ல ஆரம்பிச்சு
அடுத்தது சுஜாதால வந்து கடைசியா இப்ப எல்லாருமே ஜெயமோகன் அல்லது அதுக்கு பின்னாடி வரைக்கும் போய்கொண்டிருக்கிறோம். இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இது கதைகளும் கட்டுரைகளும் கவிதைகளும் ஒரு புறம் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சியை தந்தாலும், கற்றுக்கொள்வதில் பெரிய விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லுவதற்கும் அவங்க கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை எல்லாம் பகிர்வதற்கும் நிறைய ஆங்கில புத்தகங்கள் நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்றைய சூழ்நிலையில இந்த ஆங்கில புத்தகங்கள் நேரடியாகவே தமிழ் மொழியிலும் கிடைக்குது. நான் 3 புத்தகத்தை பத்தி உங்களிடம் சொல்லலான் இருக்கேன். முதல் புத்தகம் த அல்மனாக் ஆஃப் நவல் ரவிகாந்த். இவரு இந்தியால பிறந்து 11 வயதுல அமெரிக்காவுக்கு அவங்க அப்பா அம்மாவோட போய், அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா டைவர்ஸ் அவர் வாங்கிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தனி மனுஷியா அவங்க அம்மா இருந்து, அதுக்கப்புறம் இவரும் இவருடைய சகோதரனும் படிப்படியாக முன்னேறி அவங்க 2 பேருமே ஒரு மிகப்பெரிய ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ். இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு ஒன் ஆஃப் த பில்லியனர்ஸ், அதாவது சிலிக்கான் வேலியில மிகப்பெரிய ஒரு என்டர்பிரனர் ஆகும். ஏஞ்சல் லிஸ்ட்லயும் மிக எர்லியா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்விட்டர்ல ஆரம்பிச்சு ஊபர் வரைக்கும் எல்லாத்துலயும் செஞ்சவர் அவர் தான். அவரு வேர்ல்டு கிளாஸ் ஆபரேட்டர், ஆம்சேர் ப்ரொஃபஷனல் மாதிரி பிலாசபர் மாதிரி இருக்கிறது இல்ல. நிறைய நேரங்களில வெரி சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புளா இருப்பாங்க, ஆனா அவங்க பாத்தீங்கன்னா வெரி மிசரபிளா இருப்பாங்க. சோ ஹி தாட் அபவுட் இட். அவரு இது எப்படி இந்த வாழ்க்கைய எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லாவும் வெல்த்தியாகவும் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய இந்த புத்தகத்துல சொல்றாரு. அவர் இதை சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாம் அவருடைய நண்பர் எரிக் தொகுத்து வெளியிட்டிருக்காரு. இந்த புத்தகம் இலவசமாகவே உங்களுக்கு கிடைக்குது. நீங்க இன்டர்நெட்ல அவருடைய பேரை போட்டு நவல் ரவிகாந்த், அல்மனாக் ஆஃப் நவல் ரவிகாந்த் போட்டா இலவசமாகவும் கிடைக்கிறது. ஆடியோவும் யூடியூப்ல கிடைக்கும். டாக்டர் சின்னசாமி சொன்னது போது நீங்க பணம் கட்டி ஆடிபிள்ல ஒரு 199 ரூபாய்னா மாசம் ஒரு புத்தகம் கிரெடிட்டா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க நடக்கும்போது, ஓடும் போது அல்லது வேலை செய்யும் போது இதை கேட்டுக்கிட்டே நீங்க பண்ணீங்கன்னா கற்றுக்கொள்ளலாம். அதில் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும். உங்க நேரம் போறதுன்னு தெரியாது, நேரம் வீணாகவும் செய்யாது. இப்போ பாட்காஸ்ட் இருந்ததெல்லாம் இப்ப யூடியூப்லயே இலவசமா கிடைக்குது. நான் சொன்ன 2வது புத்தகம் திங்க் அகைனும் யூடியூப்ல இலவசமா கிடைக்குது. அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ், இந்த 3 புத்தகங்களை பற்றியும் சம்மரி நிறைய பேர் ஒவ்வொரு சம்மரிகளா ஒவ்வொரு புத்தகத்தை பற்றியும் 1 நிமிட சம்மரியிலிருந்து 15 நிமிட சம்மரி வரைக்கும். அந்த புத்தகம் நல்லதா உங்களுக்கு பிடிக்குமான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூடியூப்ல நிறைய சம்மரிஸ் இருக்கு, அதை நீங்க பார்க்கலாம். முதல்ல நவல் ரவிகாந்த். அந்த புத்தகம் எப்படின்னா, ஹவு டு பில்ட் வெல்த் அண்ட் அச்சீவ் லாங் டேர்ம் ஹாப்பினஸ். என்னென்ன வேணும் அதுக்கு? ஒரு ஃபியூ எசென்சியல் ஸ்கில்ஸ் வேணும். அதே நேரத்துல நம்ம வாழ்க்கை நல்ல குட் லைஃபா இருக்கணும். அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, ஸ்மால் பர்சிஸ்டன்ட் எஃபர்ட். இது போதுங்க, இது வில் பிரிங் அவுட் அ லார்ஜ் இம்பாக்ட்ங்கிறாரு. இதுக்கு ஒவ்வொருத்தரா ரீட் அண்ட் கன்சல்ட் ஃபார் ஸ்பெசிபிக்கா நீங்க ஒரு ஸ்பெசிபிக் டேலண்ட்டை உங்களுக்கு ஏற்படுத்திக்கங்க. ஒவ்வொருத்தரும் சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும். உங்க குழந்தை சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும், இல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க நல்லா வரணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது இந்த புத்தகத்துல ஒரு வார்த்தையில சொல்லுவாரு. ஒரே ஒரு பர்சன் இந்த உலகத்துல உங்களை அன்கண்டிஷனலா லவ் பண்ணாருன்னா, who loves you unconditionally, it will do wonders for your self esteem. இந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் அப்படிங்கிறத அவரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா சொல்றாரு. அடுத்தது, நீங்க வெல்த் கிரியேஷனுக்கு தேவையானது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கில் செட் வேணும். அந்த ஸ்கில் செட்டை என்ன ஸ்கில் செட் தெரிஞ்சுக்கணும், என்ன செய்யணும், எங்க செய்யணும், யாரோட அந்த ஸ்கில் செட்டை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது முக்கியங்கிறாரு. நீங்க எப்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியும்? இந்த சொசைட்டிக்கு என்ன தேவையோ அதை தெரிஞ்சு அந்த கொடுக்கணும். ஆனா அந்த சொசைட்டிக்கு அது தெரிஞ்சிருக்காது. அதாவது கிவிங் சொசைட்டி வாட் இட் வாண்ட்ஸ் பட் இட் டசன்ட் நோ ஹவு டு கெட் இட். இதுக்கு நாம பிளான் பண்ணணும். லாங் டேர்ம் கேம் வித் லாங் டேர்ம் கோல்ஸ். ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் அதனுடைய நம்பிக்கையை ஷார்ட் டேர்ம்ல நம்மளுக்கு சக்சஸ் வேணும்னு சொல்லி செய்யறது தப்பு அப்படிங்கிறது. ஆல் ரிட்டர்ன்ஸ் இன் லைஃப், வெதர் இன் வெல்த், ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் நாலேஜ், எல்லாமே காம்பவுண்டட் தான். ஸோ இன்னைக்கிலிருந்து நீங்க ஆரம்பிச்சு செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமுமே படிப்படியா நாட்கள் சேர ஒன்னோட ஒண்ணு சேர்ந்து கூட்டு வட்டி போல இது அதிகமாகுங்கிறாரு.
லைஃப்ல நீங்க யார வந்து பர்சனை உங்க பிசினஸ்ல பார்ட்னரை எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னா, a person with a good intelligence, energy, integrity. அவர் என்ன சொல்றாரு? இன்டெகிரிட்டி தான் முக்கியம். உங்க ப்ரொஃபஷன் இல்ல, எந்த ப்ரொஃபஷனா இருந்தாலும் இன்டெகிரிட்டி அதுதான் முக்கியம். ரெண்டாவது, ஒரு விஷயத்த செய்ய தெரிஞ்சுக்குங்க. செய்ய தெரிந்த விஷயத்த விற்க தெரிஞ்சுக்குங்க. இஃப் யூ ஹேவ் த போத் ஹேபிட்ஸ், யூ ஆர் வெரி சக்சஸ்ஃபுல். அதாவது நம்ம தொழில், இப்ப நம்ம மருத்துவரா இருக்கோம், நீங்க இதுல எது சிறப்பா செய்வீங்க, உங்களுடைய நல்ல விஷயங்கள் என்ன, உங்களுடைய திறமைகள் என்ன, அதை வச்சுட்டு எப்படி நல்லா செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய முக்கியமான இது. இந்த ஸ்பெசிபிக் நாலேஜ் அபவுட் ஒன் திங், அது தெரிஞ்சது, நீங்க இதை நல்லா செய்வீங்க அப்படின்னா உங்களை மீறி யாருமே இருக்காது. ஒரு விஷயத்த நல்லா செய்யலாம், கஷ்டப்பட்டு செய்யலாம், ஆனா என்ன விஷயத்த என்ன விதத்துல செய்யணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம். ஒரு வேலை, உபயோகமான வேலையை நேரத்தை பொறுத்து செய்வது நல்லது. உபயோகம் இல்லாத, பலனளிக்காத வேலைக்கு நேரத்தை செலவழிப்பது தவறுகிறது. நீங்க உங்களை ப்ராடக்டைஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கு உங்களுடைய ஸ்பெசிபிக் நாலேஜ் வேணும். உங்களுக்கு நீங்க இஃப் யூ கிரியேட் வேல்யூ ஃபார் த சொசைட்டினா, சொசைட்டி வில் கிரியேட் வேல்யூ ஃபார் யூ வித் மணி, வித் பேயிங் யூ அப்படிங்கிறாரு. அதனால உங்களுடைய ஸ்பெசிபிக் நாலேஜ் ஏரியா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு லாங் டேர்ம் கேம் விளையாடுங்க, லாங் டேர்ம் பீப்புளோட அசோசியேட் ஆகுங்க, அக்கௌண்டபிலிட்டி எடுத்துக்கங்க. என்ன செஞ்சாலும் நீங்க அதுக்கு அக்கௌண்டபிளா இருக்க பாருங்க. ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் த பொசிஷன் ஆஃப் லீவரேஜ் வித் யுவர் ஸ்பெசிபிக் நாலேஜ். அப்புறம் என்ன செய்யறீங்கிறத ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணுங்க, அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. எதை செஞ்சாலும் விளையாட்டு போல செய்யுங்க. வேலைன்னு இல்லாம வேலை ஒரு விளையாட்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அது பெரிய கஷ்டமாக தெரியாது. நீங்க தயாரா இருந்தீங்கன்னா, எப்ப தேவை இருக்கோ அப்போ யூ வில் பி த லக்கியஸ்ட் பர்சன் டு டேக் அப் அப்படிங்கிறார். பட் ஆல்வேஸ் ஹாவ் யுவர் இன்டெகிரிட்டி அண்ட் ரெபுடேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பில்ட் சம்திங், மேக் இட் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ். கிரேட் பீப்புள் ஆர் பேஷண்ட், இட் டேக்ஸ் டைம், டேக் டைம், கீப் டூயிங் இட். அதுதான் அவர் சொல்ல வர்றது. இதை செய்யறதுக்கு யூ ஷுட் ஆல் திங்க் கிளியர்லி. திங்க் அபவுட் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் லாங் டேர்ம். ஷார்ட் டேர்ம் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்க்காதீங்க. எப்படி இந்த விஷயங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், இது சரியா தப்பானா ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்கறது மாதிரி நீங்க அந்த விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, நான் கேட்டதுக்கு சொல்றதுன்னா ஒரு குழந்தைகிட்ட எப்படி சொல்லுவீங்க, அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னா அதுதான் கரெக்டா சொல்றது அப்படிங்கிறாரு. சோ நம்ம அதிக டிசையர் இருந்தா தான் அதிகமான பிரச்சனைகள் வரும். ஹாப்பினஸ் வேணும்னா அதிக டிசையர் இல்லாம இருக்கலாம். லைஃப் இஸ் ஆல்வேஸ் யுவர் ஹெல்த், யுவர் பிசிக்கல் ஹெல்த், மென்டல் ஹெல்த், ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த், ஃபேமிலிஸ் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் வெல்பீயிங். இது இருந்தா இதுக்கு மேல உங்களுக்கு தேவை இருக்கிறது எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறார். சோ உங்க பிசினஸ்ல, உங்க ப்ரொஃபஷன்ல ஏதாவது ஒரு சிரமம் இருக்கு, ஒரு ஸ்கில்ஸ் டெசிஷன்ல எடுக்க வேண்டியது இருக்குதுன்னா, அந்த டெசிஷன் எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில யூ திங்க் கிளியர்லி, டோன்ட் டேக் சைட்ஸ், திங்க் இட் as a பர்சன், த ப்ராப்ளம், அதை பத்தி டிசைட் பண்ணுங்க. ஒருத்தரை நீங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணவரை சொல்லணும்னா ஸ்பெசிபிக்கா பிரைஸ் பண்ணுங்க. கிரிட்டிசைஸ் பண்றது ஜெனரலா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுங்க, தனியா மத்தவங்க முன்னாடி சொல்லாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த விஷயங்களை ஒன்னொன்னா சொல்லிட்டு வர்றாரு. இந்த புத்தகம் முழுவதுமே நீங்க ஆடியோ புக்காகவும் இருக்கு, இந்த புத்தகம் புத்தகமாகவும் இருக்கு. மிக சிறந்த புத்தகம். அனைவருமே இதுல என்ன சொன்னா சொல்லிட்டே போலாம். கடைசியா ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் பாருங்க, நீங்க பெருசா லீகசி எல்லாம் நீங்க எல்லாம் லீவ் பண்ணிட்டு போட முடியாது, உங்க பேரு நிலைக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. 3 தலைமுறை தள்ளி வந்துச்சுன்னா யாரு பேருமே இருக்காது. அதனால நீங்க செய்யற வேலைய உங்களுக்கு திருப்திகரமாகவும், உங்களுக்கு சந்தோஷமாகவும், விருப்பமாகவும் செய்யுங்க. உங்க உடல்நிலை, உங்கள் குடும்பத்தினுடைய நலம், இது எல்லாத்தையும் கவனத்துல கொண்டுங்க. அதுதான் ஒரு நல்ல வாழ்க்கைங்கிறார். மிகச்சிறப்பான புத்தகம். எப்ப இருந்தாலும் இந்த புத்தகத்தை நீங்க ஒரு ரெஃபரன்ஸ் புக் மாதிரி வச்சுக்கலாம். தலைப்புகள்ல கிடைக்குது, பல தலைப்புகள்ல இருக்கும். என்ன பிரச்சனையோ, இன்வெஸ்ட்மெண்டா, வெல்த்தா, ஃபேமிலி இது பிரச்சனைகளா, மெரிட்டல் டிஸ்ஹார்மனியா, அல்லது வேறு குழந்தைகளுக்கான படிப்பு சம்பந்தமானதுதான், இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பக்கங்கள் இருக்கு. அதை எடுத்து படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ உங்களுக்கு அதுக்குரிய அறிவுரை அதில் இருக்கும். அதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். நான் முதல்ல சொன்னேன், இந்த திங்க் அகைன்ங்கிறது 2வது புத்தகம்.
ஆடம் கிராண்ட் மிகச்சிறந்த ஒரு ஆராய்ச்சியாளர். அவருடைய இந்த புத்தகத்துல நாம 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த பயன்படுத்தின கம்ப்யூட்டர் இன்னைக்கு பயன்படுத்துவோமா? கிடையாது. ஆனா 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இருந்த மனநிலையிலேயே எல்லா விஷயங்களையும் செஞ்சோம்னா ஏதாவது சரி வருமா அப்படிங்கறத நாம யோசனை பண்றது இல்ல. Many people believe that sticking to their old belief and holding on to it is correct ன்னு நினைக்கிறாங்க. That is not correct. So the more willing you are to change your mind after careful rethinking, that is what he sees. So rethink, think again. Those who cannot change their mind cannot change anything. It is from George Bernard Shaw. It is like upgrading your smartphone. When you are stuck up, you need a mindset which is different from the mindset which made you to in that situation. So நம்ம இருக்கிற சூழ்நிலையில் என்ன செய்வோம்? இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா we always go into 3 modes. அது சொல்றாரு, அழகா சொல்றாரு. ஒன்னு பிரீச்சர் மோடு, ரெண்டாவது ப்ராசிக்யூட்டர் மோடு, மூணாவது பொலிட்டீஷியன் மோடு. பிரீச்சர் மோட்ல என்ன சொல்லுவோம்? 100% சர்டைனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் கரெக்ட்னு சொல்லுவோம். அப்ப ஏத்த மாதிரி இருக்கிறத பர்சுவேட் பண்ண பார்ப்போம். ரெண்டாவது ப்ராசிக்யூட்டர் மோட்ல நம்மது கரெக்ட், அவன் சொல்றது தப்பு, நீ செஞ்சது தப்பு, நீ சொல்றது தப்பு அப்படின்னு அவன் மேல குற்றம் காண்போம். மூணாவது பொலிட்டீஷியன், சரி சரி இருக்கிற கூட்டத்தை பொறுத்து இவரு சொல்றது கரெக்ட், நீங்க சொல்றது கரெக்டுங்க, அடாப்டிங் அவங்களுடைய ஒப்பீனியன் எடுத்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செய்வோம். இந்த 3 விஷயங்கள் 3 மோட்லயும் நாம எந்த முறையும் எதையும் நாம அணுகுனாலும் நம்மளுக்கு பலன் கிடைக்காது. ஒரு சயின்டிஸ்ட் மாதிரி, தட் இஸ் சயின்டிஸ்டுக்கு ஐடியா, they will take ideas, beliefs as hunches and hypothesis and they think that it needs to be tested. You expect to revise based on data. இந்த மாதிரி ஒரு expectation based on data, based on research, based on your vast reading and others' experience, if you do it, it's like doing it anything and you can't get a very good response and usually all will be successful. இத ஒரு சைக்கிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. எப்படின்னா, if you have doubt, you develop curiosity, you discover and you have humility that you do not know and then you learn it and you become a confident. So the 2 list நீங்க எப்பவுமே வச்சிருக்கோம். 2 லிஸ்ட். ஒன்னு things I don't know, ரெண்டாவது things I should learn அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது 2 லிஸ்ட் வச்சுக்கணும். அதுக்கு எப்படி பண்ணலாம்னா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கிற போது நீங்கள் அதை ஒரு லிஸ்ட்ல எழுதி, எது உங்களுக்கு தெரியாதது, உனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள், இந்த விஷயங்கள்ல இருந்து எதை கத்துக்கலாம் இனி அப்படிங்கறத நீங்க அதுக்கு முயற்சி எடுத்தோம்னா தான் முன்னேற முடியுங்கிறாரு. சோ இந்த ஓவர் திங்கிங் சைக்கிள் இருந்து ரீதிங்கிங் சைக்கிள்ல நாம போனோம்னா we are successful அப்படிங்கிறாரு. சோ இந்த ரீதிங்கிங் சைக்கிள்ல போறதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியது முக்கியமானது, நம்ம ஹேபிட்ஸை மாத்தணும். அதைத்தான் இந்த 3வது புத்தகம் அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ்ன்னு சொல்லுது. ஜேம்ஸ் கிளியர் என்ன சொல்றாரு? நம்ம ஒவ்வொரு வருஷமும் புது வருஷம் ஆரம்பத்துல ஒரு நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் எடுப்போம். அந்த ரெசல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 நாள், 5 நாள், 10 நாள், அதிகபட்சம் 1 மாசம். அதுக்கப்புறம் அந்த ரெசல்யூஷன் அப்படியே நின்னு போயிடும், அது செய்ய மாட்டோம். காரணம் என்னன்னா, இது செய்யணும்னு நினைச்சோம்னா அந்த விஷயம் சரியா செய்யணும்னா ஒரு 4 layers, 4 laws of behavior, அதாவது என்ன செய்ய விரும்புறோமோ அது should be obvious, ஈஸியா இருக்கணும், நம்மளுக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கணும், அதை செஞ்சா நம்மளுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் கிடைக்கணும். இப்படி இருக்கிறதுக்கு செய்யணும்னா தான் ஒரு வேலையை கரெக்டா செய்ய முடியும். அப்படி ஒரு புதுசா ஒண்ணு செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது பழசு நீங்க செய்யற ஒரு வேலையின் மேல அதை ஸ்டாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஈஸியா ஹேபிட் ஸ்டாக்கிங் பண்ணீங்கன்னா செஞ்சிட முடியும். அதாவது நீங்க இப்போ ஓல்டு ஹேபிட்ஸ் மேல பழைய ஹேபிட்டை தூக்கி போட்டீங்க, புதிய ஹேபிட்டை தூக்கி போட்டீங்கன்னா ஹேபிட் ஸ்டாக்கிங் ஆகுது. இப்போ காலையில பல்லு விளக்குறீங்க, பல்லு விளக்கணும்னு உங்களுக்கு பல்ல சுத்தம் பண்றது அல்லது ஷேவிங் பண்றது அப்படிங்கறத வச்சுட்டீங்கன்னா உடனே அந்த வேலை முடிஞ்சிடும். பிரஷிங் பண்றீங்க, பிரஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபிளாசிங் பண்றதுன்னா அந்த வேலையை கூட சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஹேபிட் நீங்க காலையில ஜிம்முக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஆனா காலையில எந்திரிச்சுன்னா புறப்படுறதுக்கு உங்களுக்கு சிரமமா இருக்கு, யோசனையா இருக்கு, ஒரு மொமெண்டம் வர மாட்டேங்குது.
அப்ப என்ன செய்யலாம்? நீங்க வந்து காலையில எந்திரிச்ச உடனே உங்க கால்ல சாக்ஸ் இதெல்லாம் பெட்டுக்கு பக்கத்திலேயே வச்சுக்கலாம். எந்திரிச்ச உடனே நேரடியா வெளியே வரணும்னு நினைக்கிறோம். வெளியே வரும்போது நம்மளுக்கு தயாரா வண்டி வச்சிருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டீங்கன்னா உடனடியா நம்ம ஜிம்முக்கு போலாம். அல்லது வீட்டை சுத்தியே ஓடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உடனடியா அதை செய்ய முடியும். அதாவது நீங்க செய்ய வேண்டிய புது அந்த ஹேபிட் ஆப்வியஸா இருக்கணும், ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கணும், அட்ராக்டிவா இருக்கணும், அதுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபையிங்கா இருக்கணும். அதுல என்ன நம்மளுக்கு பிடிச்சதுங்கிறத பார்த்து அந்த ஹேபிட்டை சூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம அதைபடி கட்டாயம் நம்மளால செய்ய முடியும். இங்க இப்போ நிறைய பேர் வீட்டுல இது வச்சிருப்போம், அதாவது சைக்கிள் வச்சிருப்போம், ஓட்டுற சைக்கிள், ஸ்டேஷனரி சைக்கிள், நிறைய வீட்டுல ட்ரெட்மில் இருக்கும். நிறைய பேர் ட்ரெட்மில்ல மேல ஏறவே மாட்டாங்க, ட்ரெட்மில்ல துணி காஞ்சிட்டு இருக்கும். சைக்கிள்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரு அதை எதுக்குமே பயன்படுத்த மாட்டாங்க. நீங்க சைக்கிளிங் பண்ணிட்டு புஸ்தகம் படிக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு கோபியில டாக்டர் தனபால் சொல்லுவாரு, எப்பவுமே அவர் 20 வருஷமா அதே மாதிரி பிசிக் மெயின்டைன் பண்ணுவாரு. அவரு பாத்தீங்கன்னா சைக்கிள் ஓட்டும் போது அந்த பேப்பரை படிச்சிருவோம் பாரு. சிலரு அந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ்லயோ அல்லது உங்க டிவிலயோ ஓடக்கூடிய உங்களுக்கு முக்கியமான ஷோவை பார்த்துட்டே ட்ரெட்மில் ஓடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களும் சிங்க்ரனைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தோட செஞ்சீங்கன்னா எந்த விஷயமும் செய்வதற்கும் எந்த பழக்கமும் மாறுவதற்கோ முடியாத விஷயம் அல்ல. So it make a habit, stack it and stretch it. இந்த கீப் அ ஸ்கோர், இது வந்து நம்மளுக்கு மோட்டிவேஷன் வேணும். இதை பண்றதுக்கு நம்ம பண்ணிட்டோம், இன்னைக்கு போன மாசத்தோட இந்த மாசம் நல்லா பண்ணோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்கோர் வச்சுக்கோங்க. If you feel that you have improved yourself, that will give you the best உங்களுக்கு boost for you. So this all will, இப்ப சப்போஸ் ஈரோட்ல நீ அடுத்த மாசம் உங்களுக்கு மாரத்தான் வருது, ஒவ்வொரு ஊர்லயும் மாரத்தான் இருக்குது. சோ நீங்க வந்து உங்களுடைய அடுத்த, நான் என்ன பண்றேன், ஈரோடுக்கு அடுத்தது நான் போன வருஷம் 5,000 ஓடினேன், இந்த வருஷம் 10,000 என் பிளானிங். ஸோ 10,000K நான் ஓடணும் அப்படின்னா 10K ஓடணும்னா நான் ஐ ஷுட் கெட் அப் இயர்லி. நான் காலையில இருந்து அதுக்குரியதை ஐ ஷுட் மேக் த ஹேபிட், ஸ்டாக் ஆன் டு another habit and start doing it. So this is what is there. So all 3 books are very good books. These are not the only 3 books. நீங்க கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த புக் ரீடிங்க்கு இன்னைக்கு முதல்ல என்ன புத்தகம் செலக்ட் பண்ணணும், உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு டேஸ்டர் மாதிரி பாக்குறதுக்கு யூடியூப்ல எக்கச்சக்கமான ஷார்ட் புக் சம்மரிஸ் இருக்கு. அதை பார்த்துட்டீங்கன்னாவே யூ வில் நோ விச் புக் யூ லைக் இட். ஸோ ஆல் தீஸ் 3 books are one of the very few books I like, and it is always better and always spend at least some time. Actually, reading makes your brain active. Reading makes you Alzheimer free or the forgetfulness, dementia free. Reading makes you young at heart. You become connected to a younger generation, and you can also start reading. And if you start reading, you will have an idea of how to write the books, or you can become a writer also. So இந்த எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த ஐஎம்ஏ டிஎன்எஸ்பிக்கும் மற்றும் ஆசிரியர் மற்ற ஐஎம்ஏ அலுவலக ஆபீஸ் பேரருக்கும் டாக்டர் அருண்குமார் மற்றும் அந்த நலந்தானா கமிட்டிக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். இப்ப உங்களுடைய கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா பதில் சொல்வதற்கு தயாராக இருக்கிறேன். நன்றி பிரதீப் டாக்டர். வண்டர்ஃபுல் சார். ஒரு கோட் இருக்கு ஆக்சுவலா, ஷோ மீ யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஐ வில் ஷோ யூ யுவர் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு. அது அழகா வந்து சம்மரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ நம்ம கூட இருக்கிற அந்த 5 people எத்தனை பேர் நம்ம கூட க்ளோஸா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்களோ அவங்களோட சம் ஆவரேஜ் தான் நம்ம அப்படிங்கிற மாதிரியான கொட்டேஷன் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இதை தான் நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் புக்ல அதே ஐடியாலஜி தான் சொல்லியிருக்கீங்க சார். அண்ட் அகெயின் அந்த 2வது புக்ல வந்து டோன்ட் திங்க் ஆஃப் ஷார்ட் டேர்ம் ரிசல்ட்ஸ், டேக்கிங் பர்சனல் அக்கௌண்டபிலிட்டி, இந்த மாதிரி அழகான நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அண்ட் ஹவு டு லேர்ன் வென் வி ஆர் பிஸி, அதுக்கும் நிறைய டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கீங்க. அதாவது ட்ரெட்மில்ல போகும்போதே நம்மளால படிக்க முடியும். அண்ட் வேற அன்னெசரி திங்ஸை வந்து பண்றதுக்கு பதிலாக ஸ்பெண்டிங் டைம் மோர் வித் புக்ஸ் டெஃபினட்டா வந்து நம்மள ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு லைஃபை கொண்டு வரோங்கிறத அழகா அருமையா சொல்லியிருக்கீங்க சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்ஸ் அ லாட். தேங்க்யூ. ஸோ அடுத்த ஸ்பீக்கர் நமது மருத்துவர் சு கார்த்தி அவர்கள். மருத்துவர் சு கார்த்தி தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரியில் தனது இளநிலை மருத்துவ படிப்பை முடித்து ஸ்டான்லி கல்லூரியில் குழந்தைகள் மருத்துவத்தில் முதுநிலை பட்டம் பெற்றவர். கடந்த 13 ஆண்டுகளாக ஈரோடு மாவட்டத்தில் மருத்துவ சேவையில் ஈடுபட்டு வருகிறார். தாய்மொழி, நல்ல ஆசிரியர்கள், நல்ல நண்பர்கள் மற்றும் இலக்கிய வாசிப்புகள் மூலம்
செழித்து கொண்டிருந்த அவரது வாழ்க்கை இணையத்தின் வருகைக்கு பிறகு மேலும் எளிமையாகவும் இனிமையாகவும் மாறியது. தனது வாசிப்பு அனுபவங்களை யாம் பெறுகின்ற இன்பம் இவ்வையகமும் பெருக என்ற எண்ணத்தோடு பகிர்ந்து மகிழ்கிறார். தினத்தந்தியும் சிறுவர் மலரும் இலக்கியம் தானே என்றும் இலக்கியம் வாழ்வையே எளிமையாக்கும் என நம்பி அதற்காக செயல்படுவதும் அவருக்கு மிகப்பெரிய ஆர்வமாக இருக்கிறது. இன்றைய நிகழ்வில் அவர் விரிவாக பேசியிருக்கும் முக்கிய 3 நூல்கள் தாயம், கழிவறை இருக்கை, மனப்பருமன் குறைக்குமா. மருத்துவர் சு. கார்த்தி தனது நூல் வாசிப்பினூடாக மக்களிடையே பரப்பிய அறிவையும் எளிய வாழ்க்கை முறையை பற்றியும் உரையாட உள்ளார். நல்ல அறிமுகத்திற்கு நன்றி. இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் இந்த அருமையான ஒரு நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்து தொடர்ந்து நடத்தி வரக்கூடிய அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளது போல 3 புத்தகங்கள், உறுதியாக 3 புத்தகங்களை பற்றிய என்னுடைய ஒரு பறவை பார்வையை இங்கு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். மருத்துவர் சின்னசாமி ஐயா விட்டு சென்ற ஒரு நூல், அவர் 3 நூல்களை பற்றி சொல்வதாக இருந்தது. 2 நூல்களை பற்றி சொன்னார். அந்த ஒரு நூலுக்கு உண்டான நேரத்தையும் நான் எடுத்துக்கொள்வதாக இருக்கிறேன். வாழ்க்கைக்கான நூல் என்று சொல்லும் பொழுது திருக்குறளை சொல்லாமல் விட்டால் அது மிகப்பெரிய பாவம் என்றே நான் கருதுகின்றேன். பெரும்பாலும் திருக்குறளை 2 வரி அல்லது 2 மதிப்பெண் வினாவிற்காக மட்டுமே நாம் படித்து பழகிவிட்டதால் அதற்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய நுண்மையான ஆழமான பொருள் நமக்கு விளங்கவில்லை. திருக்குறளை முறையாக திரும்பி விரும்பி படிக்க ஆரம்பித்தால் வாழ்க்கை எளிமையாகும், இனிமையாகும். குறிப்பாக 2 விடயங்களில், அதாவது இப்போ திருக்குறள் படிச்சா இன்னைக்கு என்ன கிடைக்கும் சார், அதை சொல்லுங்க முதல்ல, அப்படிதான் நம்ம கேட்போம். இன்னைக்கு கான்டெம்பரரி வேர்ல்ட்ல வாட் இஸ் த ரெலவன்ஸ் அப்படிங்கும்போது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தலையாய 2 பிரச்சனை வந்து பாத்தீங்கன்னா மெரிட்டல் டிஸ்ஹார்மனி, இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டீம்ல, அதாவது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எப்படி நடந்துக்கிறது, நெளிவு சுழிவோடு நடந்துக்கிறது. 2க்குமே பாத்தீங்கன்னா அற்புதமான விஷயங்களை திருக்குறள் சொல்லியிருக்குங்க. உதாரணத்துக்கு பெரும்பாலான உங்கள் பேச தயங்கக்கூடிய, பேசுவதற்கு யோசிக்கக்கூடிய இடம் காமத்துப்பால். இந்த எல்லாத்துக்கும் தெரியும் 1330 திருக்குறள் இருக்குதுன்னு. அதுல கடைசி 250 திருக்குறளை தீண்டாமை அப்படிங்கிற இதுல எல்லாரும் விட்டுருவாங்க. ஆனா நம்ம அதான் ஃபர்ஸ்ட் தீண்ட போறோம். இப்ப 250ல 5 பிரிச்சுக்கோங்க, 50 குறள், சரிங்களா? நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சிருப்போம், குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை, நான் தமிழன் அப்படின்னு சொல்றோம். இதுல ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு இது இருக்குது. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா புணர்தல், பிரிதல், இருத்தல், இரங்கல், ஊடல் அப்படின்னு. இதுல வள்ளுவர் அழகா அப்படியே பிரிச்சு வச்சிருக்காரு. முதல் 5 அதிகாரம் திருக்குறள்ல காமத்துப்பால முதல் 5 அதிகாரத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த 5 அதிகாரம் கொண்ட தொகுப்புல 3வது அதிகாரம், உதாரணத்துக்கு புணர்ச்சி மகிழ்தல் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா குறிஞ்சி நிலத்துக்குரிய ஒரு புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் அதை பற்றி பேசுகிறது. அடுத்த 5 அதிகாரத்துல சரியா அந்த 3வது பாத்தீங்கன்னா பிரிவாற்றாமை அப்படிங்கிறது வருது. அதாவது பிரிஞ்சு போறதுனால என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு. அடுத்தது 5 பாத்தீங்கன்னா நினைந்தவர் புலம்பல் அப்படின்னு. அதாவது அது பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்துருவாரு அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஏங்கி இருத்தல். அடுத்தது இரங்கல். அடுத்தது ஊடல், இந்த சின்ன சின்ன செல்ல சண்டைகள். இந்த 5ம் கலந்ததுதான் வாழ்க்கை அப்படிங்கிற அது ஒரு அற்புதமான எளிமையான ஒரு அந்த பொருள் புரிந்திருந்தால் இன்றைய வாழ்க்கையில் மனமுறிவுகள், விவாகரத்துகள் ஏற்படாது. ஒரு குடும்பம் நல்ல ஒரு ஸ்திரத்தன்மையோடு இயங்கும். அதற்கு நம்ம இந்த ஃபுல்லா 250 திருக்குறளையும் படிக்க முடியலன்னா பரவாயில்ல, ஒவ்வொரு இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு 10 அதிகாரத்துல அதுல ஒவ்வொன்னு மொத்தமா 250 திருக்குறளுக்கும் சேர்த்து 5 திருக்குறள் படிச்சாலே பெரும்பாலான விவாகரத்துகள் தவிர்க்கப்படும். இத படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னாலே திருவள்ளுவர் அப்படிங்கிறவருக்குள்ள எவ்வளவு ஒரு கவித்துவம் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியும். திருக்குறளை எடுத்தோன்னா அறத்துப்பால் படிச்சோம்னா யாருமே படிக்க மாட்டாங்க. ஆனா எடுத்தோன்னா காமத்துப்பால்ல இருக்கக்கூடிய அந்த 250ல ஒரு 5 மட்டும் எடுத்து படிச்சு பாருங்க. மன்னிக்கவும். அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய அறத்துப்பால், பொருட்பால் சம்பந்தப்பட்ட மற்ற விடயங்களிலும் நாம் கவனம் செலுத்த முடியும். இப்பொழுது நலம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு கருதுபொருளை அருண்குமார்
சார் ஆடிபிள் தான் சார். சார் ஆடிபிள் தாங்க சார், கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆகுதுங்க சார். சொல்லுங்க சார். அந்த நலம் என்று சொல்லக்கூடிய இதுல பாத்தீங்கன்னா திருக்குறள்ல மேலும் என்னென்ன இருக்குன்னா, உடல் நலம் அப்படின்னா மருந்து அப்படின்னு ஒரு அதிகாரம் இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா அழகா வந்து 10 திருக்குறள் இருக்குது. அதை வந்து 6 திருக்குறள் வந்து உணவுக்கு வச்சிருக்காரு, ஒரு திருக்குறள் ஈட்டியோபத்தோஜெனிசிஸ்க்கு வச்சிருக்காரு. மத்த 3 திருக்குறள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல என்னென்னலாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும், மருத்துவம் தெரிஞ்சவர் என்னென்ன படிக்கணும், அதுல வந்து பார்மசிஸ்டோட வேலை என்ன, கூட இருக்கக்கூடிய அட்டண்டரோட வேலை என்ன, இவ்வளவு அழகா வந்து தொகுத்து சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய நலம் மட்டுமல்லாமல் நம்ம வாழ்க்கை துணையினுடைய நலம் பேணப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. எல்லாத்த விட என்ன சொல்றாருன்னா மனநலம் இனநலம் சொல்றாரு. மனநலம் மண்ணுயிர்க்கு ஆக்கம், இனநலம் எல்லா புகழும் தரும். நம்மளுடைய மனம் வந்து நல்லா இருக்கணும், அப்புறம் நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய இனநலம் நல்லா இருந்ததுன்னா எல்லாமே சரியா இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு. எல்லாத்துக்கும் மேல என்ன சொல்றாருன்னா நாணலம் என்னும் நலனுடைமை அந்நலம் யானலத்து உள்ளதும் அன்று. அதாவது நாநலம் அப்படின்னா நாக்குல இருந்து வரக்கூடிய 2 நலம். அவர் வந்து சொல்லக்கூடியது சொல்வன்மைதான். ஆனா நான் புரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா சொல்வன்மை மட்டுமல்லாமல் உணவு சம்பந்தப்பட்டதும். இப்ப நம்மளுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் எதனால 2 வருது அப்படின்னா வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய சொல்லுனாலும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுனாலும். நம்ம நாவிலிருந்து வரக்கூடிய சொல் நல்ல சொல்லாக இருக்க வேண்டும், நம் நாவின் வழியாக உள்ளே செல்லக்கூடிய உணவு நல்ல உணவாக இருக்க வேண்டும். இதை வந்து இதுதான் மிகச்சிறந்த நலம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப திருக்குறளை முடிச்சாச்சு. இது சிம்பிளா வந்து திருக்குறளை வந்து நல்லபடியா படிக்கணும் அப்படின்னா 133 அதிகாரம் இருக்குது. ஒவ்வொன்னையும் வந்து சும்மா தலைப்பை மட்டும் பார்த்துட்டு ஒரு மனசுல ஒரு ஓரமா வச்சிருங்க. நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு சிரமங்கள் அது மாதிரி வரும்போது எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படிங்கறத ஒரு சும்மா அப்படியே ரேண்டமா நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னாலே பல உரையாசிரியர்களுடைய உதவியோட நல்ல ஒரு மெச்சூர்டு திங்கிங்க்கு வர முடியும். அது என்னுடைய ஆழமான நம்பிக்கை. திருக்குறளுக்கு அடுத்தபடியாக முன்பே திட்டமிட்டு இருந்தது போல 3 நூல்கள். அதுல வந்து ஒவ்வொரு நூலும் எப்படி எனக்கு அறிமுகமாச்சு, அதுல இருந்து நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன் அப்படிங்கறத பத்தி உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கலான் இருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சின்ன பொறுப்பு துறப்பு, அது ஆங்கிலத்துல டிஸ்க்ளைமர்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னா இப்போ இதுல அட்டை டு அட்டை இந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் எல்லாவற்றிலும் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. ஆனால் அந்த புத்தகத்தில் சொல்லப்படக்கூடிய கருத்துக்கள், முன்வைக்கப்படக்கூடிய கருத்துக்களை நாம வந்து அவ்வளவு எளிதாக புறந்தள்ளி விட முடியாது. நாம் அதை சிந்தித்து ஏற்க வேண்டும் என்றால் ஏற்கலாம், மறுக்க வேண்டும் என்றால் மறுக்கலாம், விமர்சனம் செய்யலாம், கவனம் செலுத்தலாம், உரையாடல் நிகழலாம். அந்த உரையாடல் மூலமாக நல்ல பயன் எய்த வேண்டும். வாழ்க்கை எளிமையாகவும் இனிமையாகவும் மாற வேண்டும். இதுதான் என்னுடைய அந்த 3 புத்தகங்களுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பொறுப்பு துறப்பு. இதுல முதல் புத்தகமாக தாயம் என்று சொல்லக்கூடிய புத்தகம். இது வந்து மகாத்ரியா ரா அப்படிங்கிற ஒருத்தர் எழுதுனது. ஆங்கிலத்துல வந்து அன்போஸ்டட் லெட்டர் அப்படின்னு ஒரு ஒரிஜினல் இது. அதை வந்து தமிழ் படுத்தியிருக்காங்க. எனக்கு ஆங்கிலத்தை விட தமிழ் கொஞ்சம் நல்லா வரும் அப்படிங்கிறதுனால தமிழ் தான் நான் முதல்ல வாங்கி படிச்சேன். அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அது ஆங்கிலத்துலதான் ரொம்ப நல்லா சிறப்பா இருக்குதுன்னு. உங்களுக்கு எது சௌரியமா இருக்கோ அது படிக்கலாம். பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தாடி வச்சுட்டு குரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றவங்களோட இதெல்லாம் நான் பின்பற்றுறது கிடையாது. ஆனா எனக்கு மிக நெருங்கிய நண்பர் ஒருத்தர், நம்ம ஈரோடு சதீஷ் சண்முகராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு நண்பர் வந்து ஒவ்வொரு புத்தாண்டு சமயத்திலும் எனக்கு ஒரு நூல் கொடுப்பாரு. அதுல ஆகச்சிறந்த நூலாக இந்த தாயம் என்கிற நூலை கருதுகிறேன். அதுல இருக்கக்கூடிய சில பொருள்களை மட்டும் ஒரு பறவை கண்ணோட்டத்தில் நான் சொல்லிவிடுகிறேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏமாற்றப்பட மாட்டீர்கள். அந்த புத்தகத்தினுடைய எல்லா தலைப்புகளுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பக்கங்கள் அல்லது 3 பக்கங்களுக்குள்ளதான் இருக்கும். அவ்வளவு அற்புதமான எளிமையான நூல். ஆங்கிலத்தில் சிறப்பாக உள்ளது, தமிழில் சுமாராக உள்ளது. இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, கடவுள் உங்களுக்கு அளித்திருக்கக்கூடிய கொடை இன்றைய தினம். இன்னைக்கு ஒரு நாள் கிடைச்சிருக்குது, அது வந்து கடவுள் நமக்காக கொடுத்திருக்கிறார். அதை நான் எந்த விதத்தில் வாழ்கிறேனோ அது நான் கடவுளுக்கு திருப்பி அளிக்கக்கூடிய பரிசாக நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார். 2வது பாத்தீங்கன்னா, வாழ்க்கையில் உங்களை வந்து அடைந்திருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பொருள்கள் எல்லாவற்றிலும் மிக முக்கியமான ஆள் வந்து நீங்க தான். அதனால உங்களை வந்து நீங்கள் மதியுங்கள், பொருளை வந்து பயன்படுத்துங்கள், மனிதர்களை நேசியுங்கள். நாம் என்ன பண்றோம், பொருள்களை நேசிக்கிறோம், மனிதர்களை பயன்படுத்துகிறோம், அப்படியே மாத்தி பண்றோம். அப்படி பண்ணாதீங்க, இதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள். மனிதர்களை நேசியுங்கள், பொருள்களை பயன்படுத்துங்கள். அப்புறம் வந்து சரிக்கு சமமா போட்டி போடாதீங்க அப்படிங்கிற. உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன நிகழ்வு, ஒரு அனாதை ஆசிரமத்துக்கு வந்து நன்கொடை கொடுக்கறதுக்காக ஒரு நண்பர் ஒருத்தரோட நம்ம ஆசிரியர் போறாரு.
அந்த இடத்துல வந்து அந்த அனாதை ஆசிரமத்துல நன்கொடை வாங்குவதற்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி வந்து வர்றாங்க. வந்து உட்கார்ந்துட்டு இப்போதைக்கு எங்களுக்கு வந்து 500 கிலோ அரிசி மட்டும் தேவைப்படுது, நீங்க கொடுக்குற மாதிரி இருந்தா கொடுத்துட்டு போகலாம், இல்ல 500 கிலோ உங்களுக்கு பணம் இல்லை அப்படின்னா 5 கிலோ மட்டும் கொடுத்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. எந்த ஒரு இனிமையான வரவேற்போ எதுவுமே இல்லாம, ஒரு தண்ணியும் கூட கொடுக்காம கடுகடுப்பான முகத்தோட சொல்றாங்க. உடனே வந்து ஒரு சாதாரண மனிதனா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, என்னப்பா இந்தம்மா இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு போயிடுவாங்க. ஆனா இந்த ஆசிரியர் என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம வந்திருக்கிறது வந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறதுக்காக தான். புறக்காரணிகள் எக்ஸ்ட்ரேனியஸ் ஃபேக்டர்ஸினுடைய இன்ஃபுளுன்ஸ்னால நம்ம பண்ணக்கூடாது. நம்மளுக்குன்னு ஒரு சில ஹியூமன் வேல்யூஸ் இருக்குது. அதாவது நம்மை சுத்தி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்னால நம்ம வந்து உந்துதல் அடையாமல் நமக்குன்னு ஒரு உள்ள கோர் வேல்யூஸ் இருக்குல்ல, அதன்படி நம்ம நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 500 கிலோ அரிசிக்கு உண்டான தொகையை வந்து கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. அந்த குழந்தைங்களுக்கும் வந்து பசி ஆறுது. ஸோ நம்ம வந்து நம்மளுக்குன்னு ஒரு அடிப்படை கோர் வேல்யூஸ் இருக்கணும். புற சக்திகள் வந்து நம்முடைய பிஹேவியரை வந்து தீர்மானிக்க நாம் அனுமதிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து கவனச்சிதறல்கள் வேண்டும் அப்படிங்கிற கவனச்சிதறல்கள்னா விடுமுறை. இப்ப 7 நாள் இருக்குதுன்னா 6 நாள் வேலை செய்யறீங்கன்னா ஒரு நாள் ஓய்வு எடுத்துட்டு போய் பாருங்க. அதுக்கு அடுத்த நாள் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை எடுத்த பிறகு கண்டிப்பாக திங்கட்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை அருமையாக இருக்கும். ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வேலைக்கு போயிட்டு திங்கட்கிழமையும் போனோம்னா கண்டிப்பா வந்து கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு டிராகிங் இருக்கத்தான் செய்யும். அந்த புத்துணர்ச்சி கிடைக்காது. அததான் வந்து ஒரு கவனச்சிதறல்கள். கடவுளே வந்து 6 நாள் உலகத்தை படைச்சிட்டு ஒரு நாள் ஓய்வு எடுத்தாரு அப்படிங்கிறத சொல்றாருங்க. அப்புறம் சரியா தவறா அப்படிங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. கம்பேட்டிபிலிட்டி அப்படின்னா முக்கியம். அதாவது என்ன, ஒரு சின்ன பல்குத்த உதவக்கூடிய ஒரு சின்ன அந்த ஒரு டூத் பிக் வந்து செய்யக்கூடிய வேலையை ஒரு புல்டோசர்னால செய்ய முடியாது. இதையே வந்து திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு, இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல். இந்த இடத்துல அது மிகச்சிறந்த ஆளா இருக்கலாம், ஆனா இந்த இடத்துல எது தேவைப்படுதோ அதைத்தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்தி ஆகணும். நமக்கு பிடிச்சிருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக தேவையில்லாத இடத்துல ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம டெலிகேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்துங்க, நம்ம நெருங்கிய உறவினர்களுக்குள்ளேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா, அல்லது நெருங்கிய நட்பு வட்டாரத்துக்குள்ளேயே ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கும். அது அவரால் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கும். அதுக்கு அவர் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வச்சிருப்பாரு. நம்ம வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வச்சிருப்போம். நம்ம பண்ணினதுதான் சரி அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். அவரு பண்ணினதுதான் சரின்னு அவரு நினைச்சிட்டு இருப்பாரு. கடைசியில வந்து யாராவது ஒருத்தர் நம்மளோட இதுதான் சரி அப்படின்னு அந்த லாஸ்ட் வேர்டு வந்து நம்மளோடதான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அப்படி நினைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு நிறைய எனர்ஜி டைம் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறாரு. கடைசி வார்த்தை அவர் லாஸ்ட் வேர்டு அவரோடதாவே இருக்கட்டும், அவருக்கே நான் விட்டு கொடுத்துறேன், அவரோட ரிலேஷன்ஷிப்பை நான் வந்து வேல்யூ பண்றேன் அப்படிங்கும் போது நமக்கு வந்து டைம் எனர்ஜி நிறைய சேவ் ஆகுது. அதை வந்து நல்ல வழியில நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் 10 மினிட்ஸ் பிஃபோர், இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இன்னைக்கு காலையில குழந்தைங்களை பள்ளிக்கூடம் அனுப்பும் போது பெற்றோர்கள் படக்கூடிய பாடு இருக்குது இல்லையா, தண்ணி பாட்டில் எடுத்தியா, சாப்பாடு முட்டையை கட்டினியா, சோது முட்டையை கட்டிட்டியா, அந்த இது கையெழுத்து வாங்கிட்டியா, இத ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி வந்து இப்பெல்லாம் வந்து வேனே வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறதுக்கு வந்து வீட்டு வாசலுக்கே வந்து அந்த காலத்துல 5 கிலோமீட்டர் நடந்து போயெல்லாம் நம்ம படிச்ச கதை உண்டு. ஆனா இப்போ ஒரு ரயில் நிலையத்துக்கு போறதுன்னா 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி போகணும், விமான நிலையத்துக்கு போகணும்னா 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி போகணும். அது மாதிரி வந்து ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறதுக்கோ இல்ல ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்கோ ஒரு 10 நிமிடம் முன்னாடி போகும் பொழுது என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, நம்ம வந்து பொறுமையா போறதுனால அந்த அட்ரினலின் ரஷ் இருக்காது. அட்ரினலின் ரஷ் இல்லாம இருக்கும்போது நம்முடைய இதயம் வந்து சாந்தமா இருக்கும். அட்ரினலின் ரஷ்ல இருக்கும்போது நம்ம சாதாரண நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு அபத்தமான முடிவுகளை எடுக்க மாட்டோம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த அபத்தமான முடிவுகளை எல்லாம் வந்து அந்த அவசரப்படும் போது நம்ம செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சோ இந்த 10 நிமிஷம் முன்னதாகவே புறப்படுங்கள் அப்படிங்கறத ரொம்ப ஆணித்தரமா சொல்றாரு. அதற்கு அடுத்தபடியாக இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல வந்து நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நல்லவர்கள் தான் காரணம் அப்படிங்கிறார். என்ன காரணம்னா, நல்லவர்கள் வந்து நான் நல்லா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தியோட மனநிறைவோட இருந்துடக்கூடாது. நல்லவனா இருந்தா மட்டும் பத்தாது, நீங்க வந்து கொஞ்சம் பணக்காரனாவும் இருக்கணும். ஏன்னா வந்து பணம் நல்லவர்களிடம் இருக்கும் பொழுது ஒரு ஏழைகளுக்கு உதவுவார்கள், மருத்துவ உதவி செய்வார்கள், உணவளிப்பார்கள். ஆனா அதே பணம் வந்து தீயவர்கள் கையில போய் சேரும் பொழுது அது வந்து தீவிரவாதமான செயல்கள், அணுகுண்டு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், வேற தற்கொலை படைகள் போன்ற தேவையில்லாத தீய சக்திகளுக்காக பயன்படும். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒவ்வொரு நல்ல மனிதருக்கும் வந்து செல்வந்தனாக இருக்கக்கூடிய தார்மீக பொறுப்பு இருக்கிறது. நல்ல வழியில் தார்மீக பொறுப்போடு செல்வந்தனாக இருக்கும் பொழுது நாம் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது வந்து ஒரு 10 தலைப்பு மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கேன்.
நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா எந்த ஒரு தலைப்புமே ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும். தயவு செஞ்சு இதை முயற்சி பண்ணி பாருங்க. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா மனப்பருமன் குறைப்போமா. இது வந்து நம்மளுடைய நெஞ்சுக்கினிய நண்பர் டாக்டர் ஃபரூக் அப்துல்லா அவர் எழுதின ஒரு புத்தகம். அவர் வந்து உடல் பருமன் குறித்து நிறைய எழுதியிருக்காரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க செல்லமா அவர் வந்து சொல்லேர் உழவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த அளவுக்கு வாட்ஸ்அப்ல வந்து நிறைய விழிப்புணர்வு செய்திகளை வந்து ஆணித்தரமாகவும் அறிவுபூர்வமாகவும் எழுதக்கூடியவர். அவர் அண்மையில் எழுதி வெளிவந்திருக்கக்கூடிய நூல் தான் வந்து இந்த மனப்பருமன் குறைப்போமா. இதுல வந்து ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமே என்னன்னா பருமன் அப்படிங்கிற அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த புத்தகம் வந்து பருமனம் இல்லாம ரொம்ப பாத்தீங்கன்னா எளிமையா இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப நம்ம ஒரு மனசுல வந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நல்ல முதிர்ச்சியோட எழுதியிருக்காரு. இதுல நான் வந்து எடுத்துக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்றேங்க. இன்னைக்கு லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சைக்காட்ரிக் டிசார்டர்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு. பொதுவாகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா மனநலம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுனாலே அதை வந்து ஒரு டேபு மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க. காமன் கோல்டு, யூஆர்ஐ, வீசிங் மாதிரி வந்து சைக்காட்ரிக் டிசார்டர்ஸும் வந்து காமன் தான். அதுக்கு வெறுமனே கவுன்சிலிங் மட்டுமே பத்தாது. நிறைய நேரங்கள்ல வந்து சைக்காட்ரிக் ட்ரக்ஸ் தேவைப்படும். அந்த சைக்காட்ரிக் ட்ரக்ஸ் வந்து வேணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு தேவைப்படக்கூடியவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு மருத்துவர்கள், அதாவது மனநல மருத்துவர்களை தாண்டி ஏனைய மருத்துவர்களுக்கும் ஒரு நல்ல புரிதல் வேண்டும். அந்த மனநல நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த நபருடைய சுற்றம், நட்பு இவங்களுக்கும் வந்து நல்ல ஒரு புரிதல் வேணும். ஏன்னா வந்து இந்த மனநல மருந்துகள் மூலமாக நிறைய நோயாளர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து அருமையாக மாறி இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை. இது இந்த கருத்தை வந்து ஆணித்தரமாக வலியுறுத்தி இருக்கிறார். அது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஓடி இருக்கக்கூடிய இதை வந்து ரேஸ் வெர்சஸ் மராத்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி. ரேஸ்னா வந்து அறக்க ஓடுறது, எப்படியாவது நான் வந்து முன்னாடி போயிடணும், எவன் இருந்தா என்ன, எவன் விழுந்தா என்ன, செத்தா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை வேண்டாம். மராத்தான் மாதிரி, அதாவது நம்ம வந்து முன்னாடி போறோமா பின்னாடி போறோமாங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது. நம்ம அந்த இலக்கை அடையணும். நம்மளை தாண்டி ஒருத்தவங்க போயிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. நம்ம கூட நடந்து வந்துட்டு இருக்கிற ஓடி வந்துட்டு இருக்கலாம், நடந்து வந்துட்டு இருக்கலாம். அவருக்கு ஒரு காயம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அவருக்கு உதவி செய்யலாம். அவர்கிட்ட கொஞ்சம் தண்ணி வாங்கி குடிக்கலாம். அவர் கூட கொஞ்ச நேரம் நின்று ஓய்வு எடுத்து கூட போகலாம். அது மாதிரி வாழ்க்கையை வந்து ஒரு மராத்தான் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க, ரேஸ் மாதிரி எடுத்துக்காதீங்க அப்படிங்கிறாரு. அந்த கருத்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அடுத்தது பாடி ஷேமிங். ஒருத்தரை பத்தி பேசும்போது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அவர் கருப்பா இருப்பார்ல, ஒல்லியா இருப்பார்ல, சொட்டையா இருப்பார்ல, குண்டா இருப்பார்ல அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து பயன்படுத்தாதீங்க. அது அவருடைய தவறு கிடையாது. அவர் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு வந்து மதிப்பளிங்கள். ஏன்னா இது நம்ம போகிற போக்குல சொல்லிட்டு போயிடுறோம். அது அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்புகள் வந்து அதிகமா இருக்குது அப்படிங்கிறத வலியுறுத்துறாரு. அதே சமயத்துல அந்த ஸ்கேண்டல் மாங்கரிங் அல்லது வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஜவுஸ்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து மருத்துவர்கள் மத்தியிலேயே வந்து முதல் மருத்துவரை பற்றிய ஒரு தவறான ஒரு கமெண்ட் சொல்றது, அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்த்துருங்க. நோயாளர் வந்து நம்ம கிட்ட நம்ம வாயை கின்ற மாதிரி ஏதாவது பண்ணாலும் அவர் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர், சொல்லுங்கம்மா அப்படின்னு சொன்னோம்னாலே அவங்க அமைதியா எடுத்துக்குவாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நம்முடைய நண்பர்கள், நம்முடைய மருத்துவ சகோதரர்களை பற்றி புறம் பேசுவதை தவிர்த்து விடுங்கள். அடுத்தது மெச்சூரிட்டினா என்ன, ஆட்டோனாமினா என்ன, அப்புறம் ராகுல் டிராவிடோட கான்செப்ட் என்ன, கிரிக்கெட் மேட்ச்ல எப்படி ராகுல் டிராவிட் வந்து போடக்கூடிய எல்லா பந்துகளுக்கும் பதில் கொடுக்காம எந்த பந்துக்கு தேவையான பதில் கொடுக்கணுமோ அந்த பதில் மட்டும் தான். அதே மாதிரி வாழ்க்கையில நிறைய கேள்விகள் நம்ம நோக்கி வீசப்படும். எல்லாவற்றுக்குமே அடிச்சு ஆடி அவுட் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது. நமக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் அடிச்சு ஆடிட்டு அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்ப் வந்துச்சுன்னா பேசாம வெளில பண்ணிட்டு விட்டுறலாம் அப்படிங்கறத நல்லா அருமையா சொல்லியிருக்காரு. தோல்வியில எப்படி நம்ம நடந்துக்கணும், புகழ்ச்சியில நம்ம எப்படி நடந்திருக்கணும் அப்படிங்கறத நல்லா அருமையா சொல்லியிருக்காரு. கிட்டத்தட்ட ஒரு வெறும் ஒரு 75 பக்கங்கள் தான். 75 பக்கங்கள்ல ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நூல் கொடுத்திருக்காரு. அதுக்கு அடுத்தது மோஸ்ட் கான்ட்ரவர்ஷியல் இந்த கழிவறை இருக்கை அப்படின்னு ஒரு புத்தகம். லதா அப்படிங்கிற ஒரு பெண் எழுத்தாளர் எழுதியிருக்காரு. பெண் எழுத்தாளர் அப்படின்னா பெண்ணியம் சார்ந்த ஒரு நூல் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். பெண்ணியமும் சார்ந்திருக்கிறது. ஆனா அதுல வந்து கண்ணியமாக, ஒரு நுண்ணியமாக, நுட்பமான ஒரு பொருளை வந்து அவர் எடுத்தாண்டிருக்கிறார். இந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய அட்டையிலிருந்து அட்டை வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா கருத்துக்களோடும் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. ஆனால் அவர் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த கருத்துக்களை வந்து நாம் முற்றிலும் புறந்தள்ள முடியாது. அதற்கு அணிந்துரை எழுதியிருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த கருத்துக்களை தான் நான் இங்கே பதிவிட விரும்புகிறேன். இவரின் கட்டுரைகள் முழுக்கவும் கருத்தியல் தளத்தில் இயங்குபவை. எனவே வாசிப்பில் ஏற்பும் மறுப்பும் இயல்பாகவே உருவாகும். ஏனெனில் எக்கருத்தும் தனிநபர் மனச்சார்பை உள்ளடக்கியதே ஆகும். ஆனால் மறுக்கும் போது சட்டென புறந்தள்ளிவிட முடியாத வலிமையையும் அதே நேரம் இயல்புத்தன்மையையும் தெளிவும் இவரின் எழுத்தின் பலம் எனலாம். ஏற்பதும் ஏற்பதால் கொண்டாடுவதும்
மறுப்பதும் மறுப்பதால் விமர்சிப்பதும் நிகழும் பொழுது லதா எழுதியிருக்கும் சமூக மானுடம் சார்ந்த இந்த கட்டுரைகளுக்கு பலன் கிடைக்கும் என்று நம்புகின்றேன். நிச்சயம் வாசகர்களால் கவனம் கொள்ளத்தக்க மேலதிக உரையாடல்களை கோரும் விதமான சூழலை தகவமைக்கும் சாத்தியத்தை கொண்ட கட்டுரைகள். இந்த கட்டுரைகள் குறித்த கவனம் பெற வேண்டும், உரையாடல் நிகழ வேண்டும் என்று சொல்கிறார். கழிவறை இருக்கை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நூல் வந்து ஒரு ரொம்ப மோஸ்ட் சென்சிட்டிவ் டாபிக். பேசாத பொருளை பேச வந்தேன் என்று பாரதியார் சொல்லுவார். இதுல வந்து நம்முடைய மனிதனின் அடிப்படை தேவைகள் உணவு, உடை, இருப்பிடம். இது இல்ல, இது மட்டும் கிடையாது. உணவு, காமம், இருப்பிடம், உடை அப்படிங்கிற அந்த வரிசையில தான் வந்து இவங்க சொல்றாங்க. இந்த ஒரு இதுல வந்து சில அங்கங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய சில அந்த கோட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்றேன். கலவி கொள்ளும் பொழுது ஒரு முறை கூட நீங்கள் சிரிக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் தவறான நபரோடு கலவி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று பொருள் என்று சொல்கிறார். ஒன்று. இரண்டாவது வந்து திருமண வாழ்வு வெற்றி பெற வேண்டுமானால் அதற்கு பாலுறவை தாண்டிய நிறைய விஷயங்கள் முக்கியம். ஆனால் பாலுறவு மிக மிக முக்கியம் என்று சொல்கிறார். இதுல வந்து உணவு, உடை, இருப்பிடம் இந்த 3 அடிப்படை தேவைகள் நம்ம சொல்றோம்ல. உணவுல வந்து தயிர் சாதத்துல இருந்து பிரியாணி வரைக்கும் நம்ம வகை வகையா வந்து இங்க நேட்டிவ் ஃபுட்ல இருந்து கான்டினென்டல், அமெரிக்கன் எல்லாமே சாப்பிடுறோம். எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றோம். உடையில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் வியர்ல இருந்து வெஸ்டர்ன்ல இருந்து எல்லாமே போட்டு பாக்குறோம். நம்ம வீட்டை வந்து பிடிச்ச அளவுக்கு நம்ம கட்டி அழகு பாக்குறோம். ஆனா வந்து இந்த காமம் அப்படிங்கிற அந்த நுட்பமான விஷயத்தை மட்டும் பேசாமல் புறக்கணித்து விடுகிறோம் என்பதை வந்து வலிமையாக வலுவாக முன்னிறுத்துகின்றார். இந்த ஒரு புத்தகம் வந்து கழிவறை இருக்கை அப்படிங்கிற ஏன் பேர் வச்சாங்க அப்படிங்கறது இந்த புத்தகத்தை படிச்சு பார்த்தாதான் உங்களுக்கு புரியும். இத வந்து முழுமையாகவும் உடைச்சு பேசிட முடியாது. இருந்தாலும் இந்த புத்தகத்தை எல்லாருமே வந்து ஒரு முறை படிச்சாகணும் அப்படின்னு நான் விரும்புறேங்க. இதுல வந்து திருமணம் தாண்டிய உறவுகள் ஏன் ஏற்படுகின்றன, சுய இன்பம் என்பது சரியா தவறா, திருமணம் என்ற அமைப்பு, குடும்பம் என்ற அமைப்பு எதனால் உருவாகியது, அதனுடைய சேஞ்சிங் டைனமிக்ஸ் என்ன, வாழ்க்கை துணைக்குள் வந்து ஒருவரை ஒருவர் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய மனப்பான்மையினால் நன்மை தீமை என்ன, ஒருவரை ஒருவர் எப்படி காம்ப்ளிமெண்டிங் ஈச் அதர் முழுமையாக்குதல் எப்படி, காமம் என்பதற்கு இத்தனை வயசுக்கு மேல காமம் கிடையாது அப்படின்னு காமத்திற்கு வயது ஏதும் உண்டா, இது மாதிரியான பல தெரிக்க விடும் கேள்விகளை நுண்ணியமாகவும் கண்ணியமாகவும் வைத்திருக்கின்றார். அதை நாம் நம்முடைய அன்பயாஸ்ட், அதாவது முன்முடிவுகள் அற்ற எளிமையான மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாம உட்கார்ந்து யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நிறைய திடுக்கிடும் உண்மைகள் வெளியே வரும். அதன் மூலமாக ஒரு குடும்பத்தினுடைய அமைதி நிலை பெறும். ஒரு குடும்பம் அமைதி நிலை பெற்றால் அந்த சமூகம் நிலை பெறும். நிறைய மனமுறிவுகள், விவாகரத்துகள், மற்ற எண்ணற்ற பிரச்சனைகள் வந்து முடிவுக்கு வரும் என்பது என்னுடைய ஆழமான நம்பிக்கை. இதே இந்த புத்தகத்தில் 32 தலைப்புகள் வைத்திருக்கிறார். அதில் 25வது தலைப்பாக நல்லுறவிற்கான சில விதிமுறைகள் என்று சிலவற்றை குறிப்பிடுகின்றார். அதையும் நாம் முடிந்த அளவு பின்பற்றுவதற்கு முயற்சி செய்யலாம். இந்த திரும்பவும் சொல்கிறேன், இந்த புத்தகத்தின் அட்டையிலிருந்து அட்டை வரை இருக்கக்கூடிய எல்லா கருத்துக்கள் மீதும் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. ஆனால் அவர் வைத்திருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை புறந்தளவும் முடியவில்லை. அனைவரும், வயது வந்த அனைவரும் இதை படித்தே ஆக வேண்டும். இது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். இந்த புத்தகத்தை பரிந்துரைவதற்கு முன்னால் பல முறை யோசித்து பார்த்தேன். ஆனால் அறிவார்ந்த முதிர்ந்த மருத்துவ சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாட்ஃபார்ம்லையும் கூட இந்த புத்தகத்தை பேசலைன்னா வேற எங்கேயும் பேச முடியாது அப்படிங்கிறதுனாலதான் இந்த புத்தகத்தை இங்கே நான் பரிந்துரை செய்கிறேன். இந்த 3 புத்தகங்கள் மேலும் திருக்குறள் உள்ளிட்ட இந்த தலைப்பின் மீதான கேள்விகள் ஏதேனும் இருந்தால் உங்களோடு சேர்ந்து பகிர்ந்து விடையை சொல்வதற்கு விரும்புகின்றேன். கார்த்தி சார் வந்து வாட்ஸ்அப் டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவரோட இது வந்து ஒரு திருக்குறளா தான் இருக்கும். அது பார்க்கும்போது இந்த ரமணா படத்துல வரமே யாருப்பா இவரு, நமக்கே இவரை பார்க்கணும் போல இருக்கே அப்படின்னு நிறைய டைம் தோணி இருக்கு. இப்பதான் வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு சார். ரியலி கிளாட் உங்களை இங்க பார்த்ததுல. நீங்க சொன்ன அந்த திருக்குறளை 2 மதிப்பெண்களுக்காக படிச்ச கூட்டத்துல நானும் ஒருத்தன். இன்னைக்கு நீங்க சொன்ன விஷயங்களை கேட்டு இன்னும் அதுல வந்து படிச்சு இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசையை வந்து டெஃபினட்டா தூண்டி இருக்கீங்க சார். உண்மையாவே வந்து இலக்கியம் வந்து ஒரு எலிட் விஷயம் மட்டும் இல்ல, அது எல்லாருக்குமே அக்சசபிளா இருக்கக்கூடிய ஒண்ணு. அதை படிச்சு நாமளும் வாழ்க்கையில வந்து மேல வந்து வரலாம் அப்படிங்கிற அந்த நல்ல ஒரு ஹோப்பை இன்னைக்கு கொடுத்திருக்கீங்க சார். நன்றிங்க சார். So thanks all the 4 speakers from Abul sir,
செல்வன் சார், சின்னசாமி சார் அண்ட் கார்த்தி சார். ஸோ எல்லாம் நிறைய எக்ஸலண்ட்டான புக்ஸ் பற்றி ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க. ஐ திங்க் எல்லா ஆடியன்ஸும் கட்டாயம் அதை படித்து பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப அருமையான கருத்துக்கள். நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. மிகவும் நன்றி. அண்ட் தேங்க்ஸ் பிரதீப் சார் ஃபார் ஹோஸ்டிங் த செஷன் ஒண்டர்ஃபுல்லி சார்.